السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ دوسری بات کہ انہوں نے اردو میں لکھنے میں مسٹیک کی ہوئی ہے، لیکن لکھا ٹھیک ہوا ہے۔ مطلب جہاں پہ جیسے چیخوں لکھا ہوا ہے تو چیخوں، دوسرا ہی ہے ڈالنی تھی وہ ڈالی ہوئی ہے، تو سمجھ آ رہی ہے مطلب۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا، اور رائٹر کا نام اور ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کی مسلسل آتی چیخوں سے زمین آسمان کی تمام مخلوق لرز رہی تھی، لیکن اس کی چیخوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں آنسو تک سوکھ گئی تھیں۔ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ یقیناً اس کے دل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص جسے وہ اتنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہوگی تھی، اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ آج وہ کشان سے نکاح کرنے والی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اور کشان ریلیشن میں تھے۔ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن کشان ہمیشہ اسے ٹال دیتا تھا۔ وہ تو اسے بس استعمال کر رہا تھا، وہ بس اس کے جسم کو چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ آج زمل کو بہت دفعہ ہو چکا تھا۔ جو وہ بہانے بہانے سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن زمل ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن آج جب زمل اسے ملنے یا اس سے نکاح کرنے گئی تو کشان اسے بہانے سے ایک ہوٹل روم میں لے گیا تھا تاکہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن زمل نے وقت رہتے خود کو اس انسان سے بچا لیا تھا، اور وہ اپنی ناکام محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، خود کو ختم کر دے اس انسان کو جس نے اسے دھوکہ دیا۔ زمل بیٹا دروازہ کھولو، کب سے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے؟ صفیہ بیگم جو کتنی دیر سے ہی اپنی بیٹی کی رونے کی آوازیں سن رہی تھی، انہوں نے بہت بار کوشش کی زمل دروازہ کھول دے، لیکن اس نے ایک بار بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یا اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اسے کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ صفیہ نے پریشانی سے ہڑبڑاتے ہوئے خود کہا۔ وہ مزید وہاں رک کر خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں آ کے اپنے شوہر کو فون کرنے لگی۔ زمل کے والدین ارسلان صاحب ایک سرکاری ملازم تھے۔ زمل صفیہ اور ارسلان کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا۔ زمل نے جب ان کو کشان کے بارے میں بتایا تو ارسلان صاحب نے کشان سے ملنا چاہا، لیکن وہ جب بھی زمل کشان سے اپنے باپ سے ملنے کی بات کرتی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا، کیونکہ وہ تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ زمل کو آج ہوا تھا۔ صفیہ بیگم نے کال کر کے ارسلان صاحب کو بلایا تھا، لیکن اس وقت دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ زمل میری جان کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو۔ ارسلان صاحب نے تحمل اور پیار سے اس کو آواز دی، لیکن اندر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارسلان صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے زمل کی بہت آوازیں آ رہی تھی رونے کے لیے، لیکن اب بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، کہیں زمل خود کو کچھ۔ صفیہ بیگم گھبرائے ہوئے کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ان کی بات پر ارسلان صاحب نے زمل کے کمرے کا دروازہ زور سے بجانا شروع کر دیا تھا۔ زمل بیٹا، اب تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا، کہتی انہوں نے دروازہ زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ دونوں میاں بیوی اندر کی جانب بھاگ گئے تھے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ ان کی جان سے پیاری بیٹی زمین پر ایک لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائی سے بہتے خون نے سارے فرش کو لال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارسلان صاحب نے پریشانی سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں، پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، البتہ آپ نے اچھا کیا انہیں صحیح وقت پر لے آئے، ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ زمل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو لیکن سارا کمرہ خالی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں ہونے والے واقعات گھومنے لگے تھے، کس طرح کشان نے اسے دھوکہ دیا اور کیسے اس نے اپنی کلائی کاٹی تھی، سب کچھ۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ صفیہ اور ارسلان صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے چہرے بالکل سنجیدہ تھے، ناراضگی اور غصہ ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بابا، امی، زمل انہیں دیکھ کر تڑپ کر بولی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہارا بابا، نہ ہی یہ تمہاری ماں ہے۔ ارسلان صاحب نے غصے بھری نظروں سے زمل کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم ہمیں اپنی ماں باپ سمجھتی تو یہ حرکت جو تم نے کی ہے نا، وہ کرنے سے پہلے تم ایک بار ہمارے بارے میں ضرور سوچتی۔ تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ پر کیا تم نے سوچا ہمارے بارے میں؟ وہ آنکھوں میں شکایت لیے اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تھے۔ زمل کو تو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، یقیناً اس کے ماں باپ جان گئے تھے کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے۔ کیسے کر سکتی ہو تم ایسے؟ کیسے تم ہم سے زیادہ وہ لڑکا عزیز ہو گیا جس سے ملے؟ تمہیں کچھ وقت ہی گزرا ہوگا اور ہم تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے اس پیار کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ اس بار شکایت صفیہ بیگم نے کی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، امی پلیز مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے پلیز معاف کر دے۔ زمل نے ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ اب تمہیں معافی ایک ہی شرط میں ملے گی، پہلے تم ہمیں وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچو گی، نہ ہی کرو گی۔ ارسلان صاحب نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ اور دوسری شرط کیا ہے آپ کی؟ زمل نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ دوسری یہ کہ میں جہاں کہوں گا تمہیں وہاں شادی کرنی پڑے گی۔ ارسلان صاحب نے ایک اور حکم جاری کیا تھا، جسے سن کر پہلے تو زمل کے چہرے کا رنگ بڑھا، لیکن اگلے لمحے اس نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے بابا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
اپنی بیٹی کے منہ سے الفاظ سن کر دونوں میاں بیوی کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا۔ یہ منظر ایک بہت بڑے ہوٹل کا تھا جو کہ آج ہی بن کر تیار ہوا تھا۔ پورا ہوٹل میڈیا اور بہت سے لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ سبھی اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ سب کی توجہ گیٹ سے آتی شخصیت کی طرف کھینچی چلی گئی تھی۔ شخصیت جس نے فل بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگائے ایک مغرورانہ چال چلتا ہوا سب کے دلوں پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ سب نے تالیوں سے اس شخص کا استقبال کیا تھا جس کا نام شاہان احمد خان تھا۔ پورا ہوٹل اس کے نام کے شور سے گونج اٹھا تھا۔ شاہان احمد خان جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے اپنے بل بوتے پر آج ایک شاندار ہوٹل کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک ہی روبدار اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، دکھنے میں انتہائی خوبصورت اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ یقیناً وہ بہت سی لڑکیوں کا خواب تھا۔ اس وقت بہت سی لڑکیاں اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہان احمد خان جتنا خود حسین تھا، اتنی ہی حسین اور خوبصورت اس کا اخلاق بھی تھا۔ ہر کسی سے پیار سے ملتا تھا، بات کرتا تھا، چاہے وہ اس کے گھر کے ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ چلتا ہوا لوگوں کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں مائک لی اور سب سے مخاطب ہوا، السلام علیکم ایوری ون۔ سب نے اس کے منہ سے سلام سن کر زور سے ایک ہی آواز میں جواب دیا تھا۔ سب اسے سننے کے لیے بے چین تھے، سب کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب یہاں آئے، بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں دیکھ کر۔ آج جو میں اتنا بڑا ہوٹل کھڑا کیا، یہ سب آپ کے سپورٹ سے ہی ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ میرا حوصلہ نہ بڑھاتے تو میں اتنا بڑا ہوٹل کبھی بھی کھڑا نہ کر پاتا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب سے کہ وہ لوگ جو ان بڑے بڑے ہوٹلز کو بس دور سے ہی دیکھتے ہیں، کبھی ان ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، ان سب کو فری کھانا پرووائڈ کیا جائے گا، ان سے کوئی چارج نہیں کیا جائے گا۔ یا وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، ان کے لیے میرے ہوٹل کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ میرا اسٹاف ان لوگوں سے کوئی چارج نہیں لے گا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔ سب اس کی آواز کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ کب کا اپنی بات مکمل کر چکا تھا، لیکن سب ابھی بھی ایک ہی ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں میں یہ فن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی آواز سے متاثر کرتے ہیں۔ شاہان خان کے اندر یہ فن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ابھی سب اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ اس سمے کسی کی تالی بجانے کی آواز گونجی، سب اس کی آواز کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نومی شاہان کا سب سے قریبی دوست تالیاں بجاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے یار، اتنا بڑا ہوٹل بنا لیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اس نے آتے شکایت شروع کر دی تھی، اور آپ لوگ نہ میرے دوست کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، نہ ہی اسے مبارکباد دے رہے ہیں، بس اسے گھورے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرا دوست ہینڈسم ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو لگتا ہے اسے نظر لگا کے چھوڑو گے۔ نومی نے سب کو لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی شاہان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو آتے ہی شروع ہو گئے۔ شاہان نے نومی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، ارے یار شان تو نہ، میں آیا تیرے ارے یار شان، میں تیرے لیے ہی تو آیا ہوں اور تیری فیور میں بول رہا ہوں، اور تو ہے کہ نومی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شان اس کا بات پر آئی برو چکاتے اسے دیکھا تھا۔ اچھا چل اب چھوڑ یہ سب، آنٹی مجھے کال کر رہی ہیں تو ان کا فون بھی ریسیو نہیں کرا۔ نومی اب شایان کو سب سے دور سائڈ پہ لے گیا تھا۔ ہاں یار، میں ان کی کال اٹینڈ نہیں کر پایا، بیزی تھا، اور ویسے بھی ابھی گھر جا رہا ہوں، جا کر مل لیتا ہوں۔ ان سے دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل گئے تھے۔ جمل کی طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ بابا، زمل نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہا تھا۔ بولو زمل، میں سن رہا ہوں۔ ارسلان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں ارسلان صاحب زمل کی لڑکھڑاتی زبان کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بولو بیٹا۔ بابا، میں یونی واپس جوائن کرنا چاہتی ہوں، زمل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ارسلان صاحب کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ زمل ان کے رد عمل پر حیران تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم دوبارہ یونی جانا چاہتی ہو، میں تمہیں کل سے خود پک اینڈ ڈراپ کر دوں گا، اوکے؟ ارسلان صاحب نے زمل کی حیرانگی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو بابا، مجھے لگا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ زمل کی بری بات ہونے سے پہلے ارسلان صاحب بولے تھے، دیکھو بیٹا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن کسی کی ایک غلطی کی سزا ہم اس انسان کو زندگی بھر نہیں دے سکتے۔ تم جاؤ اپنی پڑھائی پوری کرو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے زمل کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ امی جان، شاہان اپنی ماں کو آواز دیتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ جی امی کی جان، بولو نا۔ نازیہ بیگم سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئی تھی، اپنے لاڈلے کے پاس آئی تھی۔ امی جان، آئی ایم سو سوری، میں آپ کا فون نہیں اٹینڈ کر پایا، آئی ایم ریئلی سوری، وہ میں بزی تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کو تفصیل بتانے لگا۔ میں نے تم سے وضاحت مانگی ہی نہیں، پھر کیوں اتنی وضاحت دے رہے ہو؟ نازیہ بیگم صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، امی جان، مجھے لگا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ جانتی ہیں نا میں آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ ہاں بھائی، بالکل مجھے پتا ہے، اور تمہیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ویسے آپ بتاؤ، کوئی کام تھا آپ کو؟ آپ نے فون کیا تھا؟ شان نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالتے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی، کام تو تھا، تمہیں کچھ دکھانا تھا، کہتے ساتھ ہی نازیہ بیگم نے شان کی طرف ایک بند لفافہ بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شان نے نہ سمجھی میں لفافے کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ خود ہی دیکھ لو، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے دیکھ لو، نازیہ بیگم نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور اب ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ شان نے پھر نہ سمجھی سے مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے بھائی، ایک لڑکی کی تصویر ہے، رشتہ کروانے والی نے بھیجی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی ہے، اب تم بھی دیکھ لو۔ بٹ یو مین میری شادی؟ امی جی، میری پیاری امی، آپ کو کہا تو ہے، آپ جو بھی لڑکی میرے لیے پسند کرو گی وہی میری پسند ہوگی۔ پھر یہ سب؟ شان نے لفافہ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔
ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا بہت فرمانبردار ہے میرا، لیکن میں ان ماؤں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنی مرضی اپنی اولاد پر تھوپتی ہے۔ اور ویسے بھی شان، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنے لیے کوئی لڑکی خود پسند کر لو، لیکن نہیں، تم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ خیر اب یہ تصویر تم دیکھو اور اپنے دل سے مجھے فیصلہ کر کے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا حکم میری امی جان کہتے اس نے لفافہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پیچھے اس کی ماں مسکراتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شان اپنے کمرے میں آتے ہی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ فریش ہو کر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اپنی ماں کا دیا ہوا لفافہ یاد آیا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ہی ٹیبل پر اس کی مطلوبہ چیز نظر آئی تھی۔ اس نے آگے لفافہ اٹھایا اور اسے کھولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی تصویر میں موجود لڑکی پر گئی تو بے ساختہ اس کی زبان سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ اس کی نظر معصوم چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ تصویر کو پیچھے کی طرف پلٹا تو وہیں سے زمل نام جگمگاتا ہوا نظر آیا تھا۔ زمل، ہاں۔ اس نے زیر لب اس کے نام کو دہرایا تھا اور صوفے پر ٹیک لگا کر ایک بار پھر اس تصویر میں کھوتا چلا گیا تھا۔ امی شاہ نے ہاں کر دی اس لڑکی کے لیے جس کی آپ نے تصویر اسے دکھائی تھی۔ نازیہ بیگم کی بڑی بہو ارم نے جسے شان کی رضامندی کا بتایا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شکر ہے اللہ کا، پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ نازیہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے شکر ادا کیا۔ ارے پسند آتی بھی کیوں نہیں، اتنی خوبصورت اور معصوم ہے، ارم نے بھی تعریف کی تھی۔ آج شایان اور اس کے گھر والے زمل کو دیکھنے آئے تھے۔ زمل، زمل بیٹا کہاں ہو؟ زمل جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اپنی ماں کی آواز پر پلٹی۔ زمل، یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 1 گھنٹہ پہلے تمہیں تیار ہونے کا کہا تھا، کہہ کر گئی ہوں اور تم ابھی تک ایسے ہی کھڑی ہو، اتنی غیر ذمہ دار ہو تم تو کبھی بھی نہیں تھی۔ زمل، صفیہ بیگم نے اس کو عام سے گلی میں کھڑے دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی۔ بس امی میں جا رہی ہوں، زمل نے معصومیت سے کہا۔ جا رہی تھی بیٹا؟ جلدی جاؤ، لڑکے والے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، جاؤ جلدی کرو اور اچھے سے تیار ہونا۔ اچھا، میں نیچے کے انتظامات دیکھ لوں، کہتی صفیہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زمل نے پیچھے برا سا منہ بناتے ہوئے کپڑے لے واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شایان اور اس کی امی اور بھابھی زمل کے گھر پہنچ چکے تھے۔ شان کا دوست نومی بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے میں مصروف تھے، جبکہ شان کی نظریں اس ہستی کو دیکھنے کے لیے دوڑ رہی تھی جس کی صرف تصویر اس نے دیکھی تو اس کا دن رات کا سکون چھین لیا گیا تھا۔ صفیہ بہن، اب جلدی سے آپ ہماری بیٹی کو بلا دیں، جس سے ملنے ہم سب آئے ہیں۔ نازیہ بیگم نے شان کے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ ان کی بات پر شان نے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ جی جی ضرور، میں ابھی زمل کو لے کر آتی ہوں۔ صفیہ بیگم اٹھ کر اوپر کی طرف چلی گئی تھی اور شان نے بے بسی سے ان کے پشت کو گھورتا ہوا رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب کا انتظار ختم ہوا۔ صفیہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ آئی۔ زمل کو دیکھ کر سب کی زبان سے ماشاءاللہ نکلا تھا، جبکہ شان تو فون میں مصروف۔ سب کی آواز پر اس نے نظر اٹھائی تھی، لیکن سامنے دیکھ کر اپنی نظریں جھکانا بھول گیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا نیلے فروک رنگ کا جوڑا، ساتھ ہی نیلا پاجامہ اور دوپٹہ سر پر اوڑھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب زمل کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ شان ابھی تک بیٹھا سے گھور رہا تھا۔ وہ تو جیسے کھڑا ہونا ہی بھول گیا تھا۔ نازیہ بیگم نے زمل کو اپنے پاس بٹھایا اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ ماشاءاللہ، تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہے زمل تو۔ نازیہ بیگم نے کھل کر تعریف کی تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے امی، بہت پیاری ہے زمل، ارم نے بھی خوشی سے کہا تھا۔ اب ظاہر ہے ہمارا دوست بھی تو کسی کے سے کم نہیں ہے نا، تو ان کی پارٹنر بھی تو ویسی ہی ہونی چاہیے نا۔ نومی نے بھی اپنی بات کہنا فرض سمجھا تھا۔ اس کی بات پر سب مسکرائے تھے، لیکن شان صاحب تو سب سے بیگانہ ہو کر زمل کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ البتہ زمل نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا۔ او بھائی، کیا ارادہ ہے؟ ابھی ہی نکاح پڑھوا کے گھر لے کر جانا ہے کیا؟ شان کو زمل کو گھورتے پا کر نومی نے شان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ شان نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جو اس کے دل کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ جی تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ہماری گڑیا اب آج سے آپ کی امانت ہے۔ ارسلان صاحب نے بھی بغیر ادھر ادھر کی سوچے ہاں کر دی تھی، جبکہ ان کی بات پر زمل نے ضبط سے اپنی آنکھیں مچھی تھی۔ وہ اٹھ کر فوراً سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ شان زمل کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ارسلان صاحب نے اسے مٹھائی کھلا کر مبارکباد دی تھی۔ نازیہ بیگم اور ارم زمل کو اس کے کمرے میں ہی مٹھائی کھلا کر آئی تھی اور انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ انکل، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی سب کے جانے کے لیے اٹھ رہے تھے کہ شان نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ جی جی بولے بیٹا انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بار زمل سے ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ شان کی اس بات پر سب حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ مل لیں۔ ارسلان صاحب نے کچھ سوچنے کے بعد مطمئن ہو کر اجازت دی تھی۔ ارسلان صاحب سے اجازت ملنے پر شان زمل سے ملنے اوپر جا رہا تھا۔ صفیہ بیگم اس کے ساتھ تھی اور زمل تو اپنے کمرے میں آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنی جلدی رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ بھی اس انسان سے جسے وہ جانتی بھی نہیں ہے۔ جانا تو دور، اس انسان کو اس نے دیکھا تک نہیں ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اچانک بیٹھ اٹھی تھی۔ بیٹا زمل، دروازہ کھولو، صفیہ بیگم نے زمل کو آواز دی تھی۔ ان کی آواز پر زمل نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا دوپٹہ پہنا۔ دروازہ بجا کر صفیہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی۔ اب شان دروازے پر کھڑا بے چینی سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ زمل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے سامنے شان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ شان تو زمل کو اتنے قریب دیکھ کر قریب سے خود کو تکتا پا کر پاگل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اگلے ہی پل زمل نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ جسٹ ریلیکس، آپ کے بابا سے اجازت لے کر آیا ہوں، شان نے زمل کو کنفیوز دیکھ کر کہا تھا۔ زمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا یہیں کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کتنی دیر بعد جب زمل نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تو شان نے
उकता कर कहा। जमन नजर झुकाती पीछे हटी थी। शान फौरन कमरे में दाखिल हुआ था। वो पूरे कमरे का जायजा ले रहा था। आपका रूम बहुत खूबसूरत है, बल्कि आपकी तरह। कुछ देर रुक कर शान ने कहा। जमन ने कोई जवाब न दिया था। आपको पता है, जब मैंने पहली बार आपकी तस्वीर देखी थी तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। इसलिए नहीं कि मैं आपके लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि आप में सबसे अच्छा क्या है। दिल ने कहा, आपकी आंखें ज़्यादा हसीन है। फिर कहा, नहीं, आपके होंठ बहुत खूबसूरत है। फिर दिल ने कहा, नहीं, आपके बालों का रंग सबसे ज़्यादा प्यारा है। इस जंग में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया था। इसके बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि आप खुद सरापा हुसन है। आपकी हर चीज़ बहुत हसीन है। अपनी पूरी बात करते हुए आखिर में खुद ही मुस्कुराया था। आज से पहले इसने ऐसी कभी बातें नहीं कही थी। वो इतना कुछ बोल गया था, मगर जमर की ज़ुबान तो अभी तक 100 तालों में कैद थी। वैसे आपसे एक बात पूछूं? शाह ने कुछ सोचते हुए जमल से पूछा था। कहीं आप गूंगी तो नहीं है? शान की बात पर जमल ने खूंखार नजरों से इसे देखा था, लेकिन बोलने की सहमत अभी भी नहीं की थी। आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और आप बस सुनते जा रही हैं, बोल नहीं रही, इसलिए मैंने कहा। शान ने जल्दी से एक्सक्यूज करते हुए कहा था, लेकिन अगर आप सच में गूंगी हैं तो फिर भी मुझे कबूल है। आखिरी बात इसने जमल पर तंज करते हुए कहा। कमरे से चला गया और जमल ने इसके जाते अपना रुखा हुआ सांस बहाल किया था। मंगनी का प्रोग्राम जमल के घर पर ही रखा गया था। सारा सेटअप बाहर लॉन में किया गया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। देखते ही देखते पूरा लॉन मेहमानों से भर गया था। कुछ ही देर में शान और इसकी फैमिली वाले भी आ गए थे। शान पर इरम की बातों का बहुत असर हुआ था, इसलिए वो खुश और मुतमिन था। इसने फुल वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, बालों को जेल से सेट किए और पुरवकार शख्सियत के साथ सबका तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वो बेसब्री से जमल का इंतजार कर रहा था। इसका इंतजार खत्म हुआ और सामने ही जमल चलती हुई इसके करीब आ रही थी। वो जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, शान की धड़कनें फिर तरतीब होती जा रही थी। फुल ब्लू कलर की मैक्सी, दुपट्टा सर पर सजाया हुआ, हल्का सा मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जमल को लाकर शान के बराबर में बिठा दिया गया था। शान को तो बाकी सबसे बेगाना जमल को घूरने में मसरूफ था। बस कर तो, नजर लगाने का इरादा है क्या? इरम की सरगोशी पर शान होश की दुनिया में वापस आया था। कुछ ही देर में अंगूठियां भी लाई गई थी। शान के लिए जमल को पहनाओ। इरम ने अंगूठी शान की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। शान ने अंगूठी थामी और जमल की तरफ मतवजा हुआ था। शान, जो कितनी देर से अपना हाथ जमल के सामने फैलाए खड़ा था, जमल किसी और ही दुनिया में घूमती शान की आंखों के सामने इस दिन वाला मंजर घूम गया था। इस दिन भी तो इस तरह जालिम के आगे हाथ फैलाए खड़ा था। इससे डर था कहीं आज भी उसे झटक ना दी। इसका पूरा वजूद पसीने से तर था। वो अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। जमल बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। शान इंतजार कर रहे। इससे पहले शान कुछ कहता या करता, सफिया बेगम के पास गूंजी थी। इसकी आवाज़ पर जमल ने अपना कामता हुआ हाथ शान के हाथ में दिया था। आज पहली बार शान ने जमल का लम्स अपने हाथ में महसूस किया था। इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई थी। इसके रूह में सुकून उतरा था। शान ने हाथ से थामते हुए दूसरे हाथ से जमल को रिंग पहनाई थी। जमल की नज़र झुकी हुई थी, जबकि शान इसकी आंखों में देखना चाहता था। हर तरफ तालियों की आवाज़ गूंजी थी। अब सफिया ने अंगूठी जमल को दी थी शान को पहनाने के लिए। जमल ने बगैर शान को देखे बिना इसका हाथ थामे से रिंग पहना दी थी। एक बार फिर हर तरफ तालियां गूंजने का शोर गूंजा था। सबने मुस्कुराकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। अरसलान साहब ने करीब आते शान को अपने गले से लगाया था। जमल और शहान की मंगनी को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। शहान के पास जमल का नंबर था। इसने कितनी बार इसे कॉल करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। आज नाजिया बेगम और इरम जमल के घर आए हुए थे इनकी शादी की तारीख लेने। आज से ठीक 3 दिन बाद इनका निकाह था। अम्मी, आपको इतनी जल्दी भी क्या है मुझे इस घर से निकालने की कि आप लोगों ने इन्हें इतनी जल्दी तारीख दे दी? जमल को जब से पता चला था वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इतनी जल्दी क्यों? उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो अपनी बात से नाराज़ हो रही थी। क्या हो गया है अभी या बाद में? मैं इससे क्या मतलब है? शादी तो करनी है ना एक दिन, और वैसे भी ये फैसला तुम्हारे बाबा का है, मेरा नहीं। सफिया ने दो बदू जवाब देते हुए कहा। जमल अफसोस से सर हिलाती रह गई थी। वो कब से आईने में खड़ी खुद को निहार रही थी। अभी कुछ देर पहले ही ब्यूटिशियन इसे तैयार करके गई थी। लाल रंग का भारी लहंगा, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और खूबसूरत सा मेकअप की वो आसमान से उतरी कोई हूरी लग रही थी। इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उदास भी नहीं थी। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, बस अपनी मोहब्बत ना मिलने का दुख जो इसकी आंखों से साफ झलक रहा था। भले ही कशान इसे धोखा दिया था, लेकिन वो इसकी पहली मोहब्बत था जिसे वो अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। अभी वो इन्हें सोचों में गुम थी कि पीछे से इसे किसी के होने का एहसास हुआ था। वो झट से पलटी थी। अरसलान साहब सरता पैर मोहब्बतबाज नज़रों से अपनी बेटी का जायजा ले रहे थे, लेकिन इनकी नज़र जमल के आंखों पर गई थी, जिनमें ढेरों आंसू थे। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर जमल के आंसू पहुंचे थे। जमल ने इनके हाथ झटकते ही अपने गले से लगाया था। वरना इसी तरह अपने गले लगाकर रो रही थी, मानो वो इससे आखिरी बार मिल रही है। अरसलान साहब ने भी उसे अपनी बाहों में भेजा था। कितनी देर वो दोनों बाप बेटे रोते रहे थे, एक दूसरे की खुशबू को महसूस करते रहे थे। अरसलान साहब ने आहिस्ते से खुद से दूर किया। उसकी आंखों में देखा था जहाँ बेशुमार आंसू थे। रो मत मिर्शादादी है, तुम कौन सा हमेशा के लिए मुझे मुझसे दूर जा रही हो? यही इसी शहर में तो हो। और
रहोगी तुम और मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। अरसलान साहब ने जमल को बहलाते हुए कहा था। नहीं, मुझे पता है आप बस मुझे बहला रहे हैं। मैंने देखा है माँ बाप बेटियों की शादी करके इसे भूल जाते हैं, इसे पूछते भी नहीं हैं वो किस हाल में है। जमल ने रोते हुए शिकायत की थी। नहीं, मेरी गुड़िया ऐसा नहीं है। माँ बाप अपनी बेटी को कभी नहीं भूलते और तुम तो मेरी जान हो। कोई अपनी जान को कैसे भूल सकता है। और मैं तो बहुत मुतमिन हूँ क्योंकि शान जैसा लड़का पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखेगा, मुझे बुरा यकीन है। कहते ही एक बार उन्होंने अपनी बेटी का माथा चुमार से गले से लगाया था। शान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी दुल्हन के इंतजार में बैठा था। ब्लू कलर की शेरवानी साथ स्टाइलिश मैचिंग शूज, हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। कुछ ही देर में जमल को लाया गया था। सबकी नजर दोनों पर टिकी हुई थी। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था। कुछ ही देर में निकाह की रस्मात खत्म हुई थी और जमल और शान एक मजबूत बंधन में बन चुके थे। सब दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे थे कि दूर से किसी आवाज़ ने सबको मुतवज्जो किया था। आस्ता आस्ता वो शख्स चलता हुआ स्टेज के करीब पहुंचा था। सबकी नजरें बेसाख्ता की तरफ उठी थी। रम की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मुबारक हो मेरे भाई, जाने पहचानी आवाज़ पर जमल ने अपना चेहरा उठाया था, लेकिन मुकाबिल को देख उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जमल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। बेयकीनी से इस मंजर को देख रही थी जब शान ने फौरन उठते अपने भाई को गले लगाया था। का शान भाई। शान के मुंह से अल्फाज सुनकर अपने सामने मौजूद शख्सियत को देखकर जमल को अपनी आंखों पर यकीन आया था। वो शख्स जिसने इसको तबाह बर्बाद कर दिया था, इसके ही शोहर का भाई निकला। वो बेयकीनी से सामने मंजर को देख रही थी। सब बारी बारी से इंसान से मिल रहे थे जिसने इसे धोखा दिया था, इस्तेमाल किया था। भाई, मीट माई वाइफ मिसेज जमल शान अहमद खान। शान ने कशान को जमल से मिलवाया। एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए जमल की तरफ मुतवज्जो हुआ था। जमल, ये मेरे बड़े भाई हैं। कशान ने मेरा भाई मेरा सब कुछ। शान ने एक मान से कहा था। हेलो जमल। कशान ने जमल को बगौर देखते हुए कहा था। इससे पहले वो कुछ आगे कहता जमल को अपना सर घूमता महसूस हुआ था। देखते देखते इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अगले पल वो बेहोश हो गई। शान ने जल्दी से इसे गिरने से बचाया था। जमल सब परेशानी से इसकी तरफ लिपके थे। शान ने इसे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ा था। सभी इसके पीछे भागे थे। रात के कोई 12 बज रहे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने ही से बेड पर वो दुश्मन जान नजर आई थी जो सुकून से बेड पर सो रही थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया। इसकी नजरें इसके चेहरे का तवाफ करने रही थी। वो वहीं इसके करीब बैठ गया था। बालों की कुछ आवारा लटें इसके चेहरे को चूम रही थी। इसके सारे जेवर उतार गए थे। मेकअप भी काफी हद तक बिखर चुका था। कमरे में खिड़की से झांकते हुए चांद की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे से कुछ लटों को पीछे किया था। बेख्तियार इसके होंठ मुस्कुराहट में डले थे। जिस लड़की से वो बात करने के लिए भी तरसता था, आज वो उसकी मलकियत बनी इसके बेड पर पड़ी हुई थी। ये सांस इसके दिल के लिए खूबसूरत था। आस्ता आस्ता वो बहक रहा था। इसकी खूबसूरती से बेकार थी। वो आस्ता से इस पर झुककर अपने प्यार की पहली मोहर इसके माथे पर जब्त की। वो उसके माथे पर होंठ रख के हटाना भूल गया था। कितनी देर वो उसके लम्स को महसूस करता रहा था। जमल की आंख शान से पहले खुली थी। अपने भारी सर को थामते हुए वो उठी थी। इसने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी। खूबसूरत सा बड़ा सा कमरा जो फूलों से सजाया गया था, जिसके किंग साइज बेड पर वो लेटी हुई थी। इसने नजर घुमाकर देखा तो अपने बराबर में सोए शान को देखो जल्दी से बेड से उठ गई थी। आस्ता आस्ता इसकी आंखों के सामने रात वाला मंजर घूमने लगा। निकाह कशान का आना और इसका बेहोश हो जाना, सब कशान का सोच कर इसका दिल एक बार फिर रोने को किया था। इसके जहन में बहुत से सवाल थे। कशान शाहान का भाई था और इरम का शोहर। इसने भी इसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। कशान ने इससे अपनी शादी भी छुपाई थी। वो उससे किस किस धोखे के लिए भूलती। इसने सिर्फ इसे ही नहीं अपनी बीवी को भी धोखा दिया था। ये बात इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसने अपने दोनों हाथ से अपना सर थामा था। इसकी नजर इसकी कलाई में पहने ब्रेसलेट पर पड़ी। इसे समझ आ गया था कि कल शान इसे बनाया होगा। इसने नौचने के अंदाज में से अपनी कलाई से उतारा था और एक नफरत भरी निगाह से बेड पर सोए शान पर डाली ड्रेसिंग टेबल पर आई थी और नौचते हुए अपने सारे जेवर उतारे और शान का पहनाया ब्रेसलेट उसने फेंकते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखा था और एक काटदा नजर पीछे शान पर डाली थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे पूरे खानदान से। जाहिर है जैसा तुम्हारा वो घटिया भाई है, तुम भी वैसे ही हो कि दूसरों का इस्तेमाल करने वाले, दूसरों का फायदा उठाने वाले। मैं इस कशान से इतनी नफरत नहीं करती जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ, क्योंकि तुम इस घटिया इंसान के भाई हो। इसी के जैसे वो नफरत से शान को देखते ही सब कह रही थी, जबकि इस सोए हुए वजूद को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को कल रात ब्याह कर लाया है वो किस कदर नफरत से इसे देख रही है। कशान इस वक्त अपने कमरे में बैठा गहरी सोच में था कि सीरम की आवाज़ आई थी। कशान, कब से आवाज़ें दे रही हूँ, आपका ध्यान किधर है? हिडम की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ था। रेजान का, हम तो आपके ख्यालों में गुम हैं और किस बारे में सोचेंगे? वो झूठी मुस्कुराहट से चेहरे पर सजाया कहने लगा था, बस कर दे, अच्छे से पता है मुझे आपको मेरी कितनी फिक्र है और कितना सोचते हैं मेरे बारे में। तो जाने मन तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सीधा होते हुए इसका हाथ पकड़ते बोला था। तो और नहीं तो क्या, ये बातें आप बस मुझे बहलाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको मेरी इतनी भी परवाह होती तो मुझे यूँ अकेला छोड़कर कभी ना जाते। ये मुँह बनाते हुए बोली थी, अरे यार वो तो काम के सिलसिले में जाना पड़ा था, मेरा वादा है अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और ना ही अब कहीं जा सकता हूँ। वो सोचते हुए बोला था, देखेंगे, चले आए, नाश्ता कर ले चल कर। वो कहते ही उठने लगी कि कशान इसका हाथ थाम लिया। अरे बैठ जाओ, तो सुबह
صحیح کچھ پوچھنا ہے تم سے، کشان نے رم کو بیٹھتے ہوئے واپس بیٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھے کیا پوچھنا ہے، مجھے یہ بتاؤ، یہ شان اور زمل کا رشتہ کیسے ہوا، کس نے کروایا؟ ارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رشتے کروانے والی نے اس نے زمل کی تصویر دی تھی۔ ارے شان تو زمل کی تصویر دیکھ کر ہی پاگل ہو گیا تھا، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ ویسے تو وہ امی کو کہتا تھا کہ امی جو لڑکیاں پسند کریں گی وہی مجھے پسند ہوگی، لیکن نہ بابا، جو تصویر دکھاؤ اس میں سو نقص نکالتا تھا، پر زمل وہ واحد لڑکی ہے جسے دیکھنے کے بعد اس نے فوراً ہاں کر دی۔ زمل واقعی بہت پیاری ہے ہر لحاظ سے۔ رم اپنی بات کہہ کے چپ ہو گئی تھی، جبکہ کشان کو گہری سوچ میں ڈوبا پایا تھا۔ کیا ہوا آپ کہاں کھو گئے؟ رم نے کشان کے سامنے چٹکی بجاتے کہا۔ کہیں نہیں یار، بس ایسے ہی، تم چلو میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جائے گا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اٹھ کے کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ کشان کی سوچوں کا مرکز ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ واہ میرے بھائی، واہ، ماننا پڑے گا، ہم دونوں کی پسند ہمیشہ سے ملتی ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک تم نے اپنی عادت نہیں بدلی، ہمیشہ تم نے اسی چیز پہ ہاتھ رکھا جو میری پسند تھی، اور آج بھی وہی کیا جو میری پسند تھی، تم نے اسی پہ ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے، ہماری ایک جیسی پسند کی عادت ہم دونوں کو لے ڈوبے گی۔ وہ خود سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ شان کمرے میں داخل ہوا، زمل اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ تیسرے دروازہ لاک کیا تو واش روم سے زمل آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے شان کو دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، لیکن شان نے سوچ لیا تھا وہ عارض سے بات کر کے رہے گا، اس سے اس رویے کے بارے میں پوچھے گا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ابھی رسی کے پاس سے گزر کر اور بیٹھ کے دوسری سائڈ پر آئی تھی، شان کی سنجیدہ آواز پر چونکی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ شان اس کی طرف مڑا، آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم کیوں میرے ساتھ ایسا بہیو کر رہی ہو، جیسے مجھے جانتی ہی نہیں ہو، جیسے میں تمہارے لیے کوئی غیر ہوں؟ تم مجھے بات کرنا تو دور، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہو، کیوں؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ رکا تھا، جیسے میں تم پر تھوپا گیا ہوں، جیسے تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اس نے کہا کے لیے جواب دو مجھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا تھا۔ زمل تو بس اسے دیکھ رہی تھی، جس سے وہ اتنے سارے سوال کے جواب طلب کر رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتے وہاں سے جانے لگی، جب شان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ آج تمہاری خاموشی کو بیچ میں نہیں آنے دوں گا میں، اور نہ ہی مجھے جواب دیے بنا تم یہاں سے جانے دوں گا۔ بولو، کیونکہ اب تمہارے رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سب کی آخری انتہا پر تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نہ مجھے کوئی بات کرنی ہے، چھوڑے مجھے، اور میں نے کہا نہ مجھے جواب چاہیے۔ بولو، میرا ضبط مزید مت آزماؤ، مجھے وہ روپ دکھانے پر مجبور مت کرو جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ تم میرا وہ روپ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بولو، کیوں دور بھاگتی ہو مجھ سے، میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہو؟ بولو، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، صرف آپ سے نہیں، آپ کے پورے خاندان سے نفرت کرتی ہوں میں، اتنی نفرت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا سایہ، آپ کا وجود مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ایک بات آپ بالکل صحیح سمجھے، آپ میرے اوپر زبردستی تھوپے گئے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتی تھی میں آپ سے شادی، لیکن میرے باپ نے مجھے مجبور کیا، آپ زبردستی میرے گلے میں ڈالے گئے ہیں آپ، اور آپ کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تو بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہیے گا۔ انگلی دکھاتے ہوئے آخر میں سے فون کرنے کے انداز میں کہتے وہاں سے صرف صوفے کی طرف آئی اور چادر اپنے وجود پر ڈال دی تھی۔ شان وہیں کڑا ٹرانس کی کیفیت میں اس کے کہے گئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے حساب آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے، بنا اس کی طرف دیکھے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زمل کی ہنسی اس کے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شان، یہ لو تمہارے لیے شادی کا تحفہ۔ رم نے ناشتے کی ٹیبل پر ایک لفافہ شان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ شان نے لفافہ کھولا تو اس میں ترکی کی 2 ٹکٹس تھی۔ بھابی یہ تو، ہاں یہ تمہارا اور زمل کی شادی کا تحفہ ہے، ہنی مون ٹرپ کے لیے۔ شان کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہی رم نے اپنی بات کہی تھی۔ اس کی بات پر تین لوگوں کے چہرے مان پڑے تھے، شان، زمل اور کشان۔ ارم تم نے یہ کب کیا، مجھے بھی نہیں بتایا؟ کشان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ بس آپ کو بتانے کا موقع نہیں ملا، اور ویسے بھی سرپرائز میں نے اکیلے نے پلان نہیں کیا، یہ امی اور میں نے، ہم دونوں نے پلان کیا ہے۔ ارم نے نازا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کل کی فلائٹ ہے تم دونوں کی، جاؤ جا کے پیکنگ کر لو۔ نازا بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ زمل نے اداس چہرہ لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کشان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹکٹ سے غائب کر دے، غصے سے وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ زمل کمرے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، کسی صورت شان کے ساتھ ہنی مون پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ہڑبڑی میں پلٹی تو شان سے ٹکرا گئی تھی۔ شان نے اسے دونوں بازو سے تھاما ہوا تھا، وہ بھی اپنا فون دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، اس لیے زمل پر دھیان نہ دے سکا۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں، اگلے ہی پل زمل شان سے دور ہوتے سے نظر چرا گئی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے گھر والوں کو منع کر دیا۔ ابھی شان نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ زمل نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر بولی تھی۔ شان ابھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ زمل سے پوری طرح اگنور کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شان نے اس کے رویے پر اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھی، اس کی بیوی اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، یہی بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ او ایزی بیبی۔ زمل تیزی سے کمرے سے نکلی کہ کشان نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کشان نے اپنا ٹھڑک پن جھاڑا تھا۔ زمل اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگی کہ کشان نے اسے ایک بار بازو سے پکڑ لیا تھا۔ تنویر، کیا جلدی ہے جان، ہم اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے ہمارے لیے بھی نکال لو۔ اس کے قریب سرگوشی کرتا ہوا اسے ٹپا گیا تھا۔ وقت ہے میرا، بس چلے تو میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ اپنا بازو چھڑواتی ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ ہائے جانم، تمہاری یہی ادا تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہوا گویا ہوا تھا۔ ویسے ہی پیکنگ کر لی تم نے ترکی جانے کی؟ اوہ نو، سوری، مائی مسٹیک۔ تم میرے بھائی کو منہ تو لگاتی نہیں ہو، تو اس کے ساتھ ترکی جاؤ گی؟ تم جا کے کیا کرو گی؟
अपनी घटिया बातों से वो मज़ीद इससे तपा गया था। मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। वो दाँत पीसते इधर-उधर नज़र घुरा कर बोली थी, मेरा मसला तो है ना जाना, मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ अपना प्लान कैंसिल कर दो। मैं अपने शौहर के साथ ट्रिप पर ज़रूर जाऊँगी, तुम्हें जो भी करना है कर लो, और हाँ वहाँ जाकर तुम्हें अपनी और अपने शौहर की तस्वीर ज़रूर भेजूँगी। वो एक-एक लफ्ज़ बात उसे की आँखों में देखकर गोया हुई थी, इसके 14 तबक रोशन कर गई थी। कशान ने गुस्से से अपने दाँत पीसे थे और ज़ोर से मुठियाँ भींची थी। उसके तन बदन में आग लगा के वहाँ से जा चुकी थी। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम जाती हो, जाना। वो खुद से घबराया था। शान अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। समर फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली थी। उसने गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहना था। इस सादा से सूट में भी शान की तवज्जो खींच रही थी। मैं कल आपके साथ तुर्की चलूंगी। समर की बात पर शान ने हैरानगी से देखा, जैसे इसे सुनने में गलती हुई हो। इस वक्त इसकी सारी तवज्जो इसकी बीवी पर थी, जो सादा से होलिये में भी इसके जब्त आजमा रही थी। क्या मैं सच में तुम कल चलोगी मेरे साथ? कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा ना जाने के लिए? वो इसे तस्दीक चाह रहा था। नहीं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से चलूंगी। अपनी बात कहते हुए बेड की तरफ आई थी। इसकी बात पर शान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने सर ताबड़ी और अपना लैपटॉप साइड पर रखा, सोफे से उठा। प्यास की शिद्दत से आधी रात के वक्त शान की आंख खुली थी। वो पानी पीने के लिए उठा था। बेड के करीब आया तो नजर बेसाख्ता से बेड पर सोए हुए रोड पर गई। गले में गिल्टी भरकर मदम हुई थी। नजर इस पर टकाता बेड से पानी का जग उठाता इसका मुंह लगाया था। तकरीबन आधा पानी का जग पी चुका था, लेकिन इसकी प्यास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जग मुंह से उठाकर दराज पर रख दिया था। गले की प्यास बुझ चुकी थी, लेकिन होंठ अभी तक सूखे हुए थे, जिनको शायद पानी की नहीं लम्स के किसी के लम्स की जरूरत थी। वो उसके करीब बैठ कर से तकने लगा था। बेबसी इसके चेहरे से आती। आज से पहले इसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। इसका दिल इसकी गुर्बत के लिए तड़प रहा था, जब वो इसकी हालत से अनजान नींद की वादी में खोई हुई थी। बिना इसकी परवाह किए उसकी गर्दन पर झुका था। अपने थकते लब इसकी गर्दन पर रखे से सुकून सा मिला था। जमल की आंख इसके छूने से खुली थी। इसे अपनी गर्दन में झुका देखकर इसकी हालत कह रही थी। इसने अपनी पूरी कुव्वत से शान को धक्का दिया था। शान इसके रद्द अमल से लड़खड़ाते हुए संभला था। जमल ने जल्दी से खुद को चादर से कवर किया, जैसे इसके लिए कोई ना महरम हो। शान ने इसे नजर चुराते हुए इधर उधर देखा था। आई एम सो सॉरी। फिर नजर चुराता बस इतना ही कह पाया, कमरे से ही निकल गया, क्योंकि अब इस कमरे में सोना इसके लिए नामुमकिन था। जमल ने इसके जाते ही गहरा सांस अपने गिर्द चादर को लपेट लिया था। क्यों तुम्हें देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ? क्यों ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता? वो लॉन में टहलता बेबसी से खुद से कह रहा था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और अपनी कही हुई हरकत पर शर्मिंदा भी हो रहा था। आज की रात इसने लॉन में ही गुजारने का फैसला किया। जमल आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। रात का मंजर इसकी आंखों के सामने लहराया था। इसका दिल जोर से धड़का था। इसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा था। इसकी ये सांसें फूलने लगी थी। शान की इतनी गुर्बत पर इसका ये हाल था। शान भी इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। जमल को देकर पीछे पलट गया, लेकिन वहां से गया नहीं, वहीं रुक गया था। अपनी आंखों को जोर से बंद करके खोला, दोबारा अंदर की तरफ मुड़ा था। जमल इसे देख कर इसके सामने खड़ी हो गई थी। वह जो इसके सामने आने से कतरा रहा था, लेकिन इसकी बीवी इसके सामने आकर इसका जबरदस्त मार रही थी। मैं तैयार हूँ। जमल ने मुख्तसर सा फिक्र कहा था। शान बस इतना ही बोला था। टिकट्स कहाँ हैं? तुम रख लो बैग में। शान ने जमल का जायजा लेते हुए कहा, जिसने ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। जमल ने बेड का ड्रा खोला, लेकिन इसमें 2 टिकट्स नहीं थी। वो दूसरी ड्रा खोली तो वहाँ चेक किया, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। शान ने नहाने वॉशरूम चला गया था। जमल ने सारा कमरा छान मारा, लेकिन टिकट्स नहीं मिली। कहाँ जा सकते हो? तो कार के बेड पर बैठ के थी। क्या हुआ? सब ठीक है? शान वॉशरूम से बाहर करते हुए आया था। जमल को परेशान देखकर पूछा था। वो टिकट्स नहीं मिल रही। जमल ने परेशान होते हुए पूछा था, क्या मतलब नहीं मिल रही? कहीं यहीं कहीं होंगी? कहीं भी नहीं है, मैंने पूरा कमरा चेक कर लिया। वो परेशानी से मैं एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। जमल तुम ठीक से याद करो, तुमने कहाँ रखी थी टिकट्स? कहीं रख कर भूल तो नहीं गई? शान और जमल ने सब घर वालों को बता दिया। तब से नाज़िया बेगम एक ही सवाल पूछे जा रही थी। मुझे याद है आंटी, मैंने तो बैठ कर ड्राम ही रखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। जमल ने सर झुकाए सुमेर से कहा था। बस कर दे माम, और कितने सवाल करेंगे? एक चीज़ गुम होनी थी तो होगी। बार बार एक ही सवाल करने से क्या हो जाएगा? अपनी माँ के सवालों से अब शान भी तुकता गया था। चलो कोई बात नहीं, शायद तुम दोनों के नसीब में ही नहीं था ये ट्रिप। फिर हमने बात खत्म करते हुए कहा था। जमल ने एक बार फिर पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कोई मतलूबा चीज़ इसे नहीं मिली थी। आखिर टिकट जा कहाँ सकती हो? मेरी सोच में डूबी। अचानक ही इसके चेहरे के तासुर बदल गए थे। जरूर ये इस कशान का किया धरा था, इसी ने टिकट से छुपाई होंगी। हाँ, मैं भी क्यों नहीं समझ पाई? वो खुद को कोस रही थी। कशान अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। सिवा जमल कमरे में दाखिल हुई थी। चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ था। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम और वो भी मेरे कमरे में? क्या बात है? याद आ रही थी मेरी। उस सोफे से उठता हुआ इसकी तरफ आया था। तो टिकट्स तुमने छुपाई है ना? इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसने पूछा था। क्या टिकट्स? मैं क्यों छुपाऊंगा टिकट्स? ने अनजान बनते हुए पूछा था। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा ही किया धरा है। इसने दांत पीसते हुए कहा था। हाय, तुम्हें मुझे कितना जानती हो? हाँ, मैंने ही छुपाई थी टिकट्स। और क्यों ना छुपाता? आखिर अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ कैसे जाने देता? वो कोई और नहीं, मेरा शौहर है। इसके बाद उसकी भले ही वो शान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उसका शौहर था। इसके सामने हरगिज़ नहीं जताना चाहती थी। वो उसे ये दिखाना चाहती थी कि वो शान से मोहब्बत करती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। शौहर? क्या तुमने सच में शौहर कहा है या मैंने गलत सुना? इसने इसकी बात का मजाक उड़ाया था। मुझे बताओ, कौन सी बीवी अपने शौहर से अलग बेड पर अकेले सोती है और इसको सोफे पर सुलाती है? हाँ बोलो जानम। इसकी बात पर जमल का रंग उड़ा था। तुम्हें क्या लगता है जानम? मुझे पता नहीं है। और शान का रिश्ता कैसा है? आइंदा ये मत कहना कि मैं तुम्हारा शौहर है। इसने संजीदा होते हुए कहा था। जमल के पास कोई जवाब नहीं था। बिना कुछ कहे वहां से चली गई।
ज़मन आईने के सामने खड़ी अपने बालों को ब्रश कर रही थी। शान कमरे में दाखिल हुआ, बेसाख्ता नज़रें वहीं आकर रुक गई थी जहाँ इसकी ज़ालिम बीवी थी। वो आस्था कदम लेता इसके करीब आया था। इसे अपने करीब आता देखकर जमल के हाथ रुके थे। वो इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और आईने में इसका अक्स अपना और इसका अक्स देखने लगा। इसके पीछे से हटकर वो इसके बराबर में आकर खड़ा हुआ और नज़र इस पर टिकाए। ड्रेसिंग टेबल का दराज खोला और इसमें से अपना मोबाइल चार्जर निकाला। अभी वो जाने ही लगा था कि जमल ने इसे थाम कर अपने करीब कर लिया। शान इसकी सरकत पर बौखला गया था। जमल ने इसे शर्ट से पकड़ कर अपने बेहद करीब किया। इतना कि इसकी गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। जमल ने नज़र घुमाकर आईने में देखा जहाँ इसे शान का अक्स नज़र आ रहा था। ये सब इसे जलाने के लिए कर रही थी। तुम अभी शान ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि जमल ने इसके अल्फाज इसके मुंह में दबा दिए थे। इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेकर शान की आंखें हैरत से फैल गई थी। इसे बिल्कुल तवक्का न थी कि इसके साथ ऐसा कुछ भी होगा। जमल की नज़र अभी तक शीशे में नज़र आते कि शान पर थी। इसने जोर से अपनी मुठ्ठियां पीछे और वहां से चला गया। ऐसा जाता देख जमल ने शान को छोड़ा था। शर्म से पानी पानी जमल हो रही थी। शान को तो जैसे ही कोई झटका लगा था वो एक ही जगह पर सुन्न हो गया था। समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है। वो जानने के लिए मुड़ रही थी कि शान इसे बाजू से थाम के अपने करीब किया। जमल के दोनों हाथ इसके सीने पर थे तो वो आंखें फाड़े से देख रही थी। मेरे अंदर आग लगा के कहाँ जा रही हो? खुमार भरे लहजे में बोला था। छोड़े मुझे। इसने खुद पर चलाना चाहा। मेरे अंदर सोए जज्बात को जगाकर तुम नहीं जा सकती। अगर दूर ही जाना था तो मेरे पास क्यों आई? वैसे सवाली नज़रों से देख रहा था। मैंने कुछ प्लीज़ छोड़े मुझे। इसकी एक ही बात पर अटकी हुई थी। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम खुद मेरे पास आई थी। कल रात जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे दूर छिड़क दिया था। मैंने अपने जज्बातों को अपने अंदर दबा लिया, लेकिन अब तुमने खुद खवा दी है इसे। तुमने मेरे अंदर की एक आग जला दी है जो सिर्फ तुम्हारी गुर्बत से ही बुझेगी। वो उसे मज़ीद करीब करता गया था। तुम्हें पता है जब से हमारी शादी हुई है तब से तुमने मुझे इंतज़ार की सूली पर लटकाया हुआ है। हर रात खुद से एक जंग लड़ता हूँ। मैं नहीं जानता मुझसे क्यों नफ़रत करती हो, लेकिन आज मैं अपनी गुर्बत से मैं तुम्हारी सारी नफ़रत को ख़त्म कर दूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इसने जमल को गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगा। इसे बेड पर लेटाया और कमरे का लैंप बंद कर दिया। इस पर झुका ही ताकि जमल ने अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर खुद से दूर करना चाहा था। आज कोई राह फरार नहीं। इसे सरगोशी की थी। प्लीज़। जमल की आंखों में इल्तिजा थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके होंठों पर झुकने वाला था। इसकी आवाज़ पर रुका। शोहर कभी भी अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। मैं अपना हक ले रहा हूँ जिसे लेने पर तुम मुझे मजबूर किया है। मोहब्बत से इसके होंठों पर झुका था। जमल ने बहुत कोशिश की थी लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम रही थी। आखिर इसने शान के आगे हथियार डाल दिए और खुद को इसके हवाले कर दिया। और करती भी क्यों ना, उसका शोहर था, इसका मजाजी खुदा। सारी रात शान ने जमल को बेहद प्यार दिया था। उसे एहसास दिलाया था कि कितना चाहता है वो उसे। जमल की सुबह आँख खोली तो अपने बराबर में लेटे शान को देखा। हल्की बेयर्ड थी, बिखरे बाल, तीखी नाक, हल्के ब्राउन होंठ और काली सी आंखें जो इस वक्त बनती हुई कितना खूबसूरत था। आज पहली बार इसने शान को गौर से देखा था। वो उठी और वॉशरूम चली गई। कुछ ही देर में शान भी उठ चुका था। जमल को बेड पर ना पाकर सीधा होकर बैठा और अपनी रात वाली कारस्तानियों के बारे में सोचकर से शर्मिंदगी भी हो रही थी और वह मुस्कुरा भी रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जमल बाहर रगड़ते हुए बाहर आई थी। दोनों ने एक दूसरे को नजर भर के देखा था। आप नहा ले फिर साथ नीचे चलेंगे। जमल को घूरने में मसरूफ जनाब इसी की आवाज़ पर चौंका था। आज जमल ने इसे नजरअंदाज नहीं किया था। ये बात सोच के से बेहद खुशी हुई थी। शायद इसकी एक रात की मोहब्बत का ही असर था। थैंक यू। शान इसका के करीब आते बोला था। क्यों? जमल ने नास्तमंदी से देखा था। मेरी सुबह कितना खूबसूरत बनाने के लिए। उसके कान के पास सरगोशी करता हुआ हटा था। इसकी बात का मतलब समझते इसकी आंखें चुकी थी। क्या बात है भाई, आज तो जनाब के मिजाज ही नहीं मिल रहे। क्या हुआ है? नोमी शान के ऑफिस में बैठा ऐसे अजीबोगरीब नजरों से घूरा था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं हट रही थी। तुझे मेरी खुशी से जलन हो रही है? शान ने घूरते हुए पूछा था। मुझे क्योंकि जलन होगी? नोमी को सदमा लगा था। दोस्त, मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तो बस खुशी की वजह जानना चाहता हूँ। जा नहीं बता रहा। शान ने नोमी को तंग करने का सोचा था। कब से उल्लू की तरह घुरे जा रहा है। सोच तो मुझे नहीं बता रहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे पता है ना? नोमी ने धमकी दी थी। अच्छा, क्या करेगा तू? चाहे जो करना है कर ले। शान को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक, तो मैं अभी भाभी से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। नोमी ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा था। शान जल्दी से उठा इसकी तरफ आया था। जमल को फ़ोन ही तू नहीं करेगा? मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। तू बताएगा तू नहीं बताएगा तो वो बताएंगी। मैं बताता हूँ, सुन। शान ने तसल्ली से बैठते हुए कहा। रात मेरी और जमल के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। हम पूरी तरह एक हो गए हैं। तो तूने सही कहा था, मुझे इसे वक्त देना चाहिए था। तू यकीन नहीं करेगा, खुद मेरे पास आई थी, इसे भी मेरी ज़रूरत थी। फिर क्या? बस फिर क्या? मैं और वो और मैं, वो बोले जा रहा था और नोमी फ्रांस के कैबिन में से सुन रहा था। ये बात सिर्फ नोमी ने नहीं किसी और ने भी सुनी थी। कशान जो दरवाजे पर खड़ा था वो गुस्से वापस से मुड़ा घर की तरफ चल दिया जमल से हिसाब लेने।
जमल और इरम इस वक्त जमल के कमरे में बैठी बातें कर रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और शान अंदर दाखिल हुआ था। दोनों की नज़रें एक तरफ उठी थी। एक बाजू पर अपना जैकेट लटकाए, शर्ट के बटन खोले और माथे पर बिखरे बालों, वो थका सा लगा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने दोनों को सलाम किया। वालेकुम सलाम, दोनों ने एक साथ जवाब दिया था। चलो भाई, तुम्हारा मियाँ आ गया, चलती हूँ मैं। इरम उठकर जाने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही, बैठ जाए ना। जमल ने इसे रोका था। नहीं भाई, मैं अब तुम दोनों के बीच क्या कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। वैसे भी शान बहुत थका हुआ लग रहा है, इसकी थकन उतार दो। इरम ने आंख दबाते जमल को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। इरम हंसते हुए कमरे से चली गया। फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, आपकी थकन उतर जाएगी। जाने लगी कि शान ने इसे एक हाथ से थाम कर बेड पर बिठाया था। खुद इसकी गोद में सरक कर लेट गया था। जमा इसकी हरकत पर बुरी तरह काम की थी। तुम मेरे पास रहो, मेरी थकन खुद ही उतर जाएगी जानम। शान के जानम कहने पर जमल की आंखें फाड़े से देखने लगी थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। और वो इसका हाथ थामते प्यार से बोला था। वो आज से पहले कभी आपने मुझे जानम कहकर नहीं बुलाया ना, इसने मासूमी से कहा था। ये तो ऐसे ही पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मामा को जानम कहकर बुलाते थे। उन्होंने कभी इनका नाम नहीं लिया था। और फिर जब भाई की शादी हुई तो भाभी को भी शुरू में जानम कहते थे, फिर बाद में इनका नाम लेने लगे। मैंने सोच लिया था जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपनी बेगम को जानम कहकर बुलाऊंगा। शुरू में तो हिम्मत नहीं हुई, अब हुई है तो बोल दिया। वो इसे तफसील पर देने लगा था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। वो इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए पूछने लगा था। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो उसे प्यार भरी नजरों से घूरने लगा था। जब वो उसकी नजरों की उससे कंफ्यूज होती हुई इधर उधर देखने लगी। आप उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं, कितनी देर। जब वो इसे घूरता रहा तो इसने बहाने से इसे उठाना चाहा था। मुझसे दूर जाने का बहाना अच्छा है। इसने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की थी। नहीं, मैं तो कोई और बहाना नहीं, मैं तो कोई बहाना नहीं बना रही। इसने मुंह बनाते हुए कहा था। चलो वो उठ जाता हूँ, मेरे लिए चाय लाओ। लेकिन अपने हाथ की बनी हुई। वो उठकर बैठा और जाने की इजाज़त दी थी। वो जल्दी से कमरे से निकली। शान इसकी जल्दी पर मुस्कुराए बिना ना रह सका था। वो सीढ़ियाँ बोर करते अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि कशान के कमरे से आती आवाज़ पर रुकी थी। देखो, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम आज रात 12 बजे मेरे घर के बाहर मुझसे मिलो। वास्ता सरगोशी करता किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। बुरी तरह हैरान हुई थी। शैतान किससे बात कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। इसके ऊपर परेशानी के बादल मंडराने लगे थे। मुझे आज देखना होगा किससे मिलने वाला है और क्या करना चाहता है। वो खुद से बड़बड़ाती हुई वहाँ से अपने कमरे की तरफ भड़की थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ भी देख नहीं पाया, नजर नहीं आ रहा था, इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वास्ता से चलती हुई बेड के करीब आई। शान वहीं बैठा इसका इंतजार कर रहा था। कब से वेट कर रहा हूँ जानम, कहाँ थी। वो खुमार भरे लहजे में बोला था। वो मैं चेंज करके आती हूँ। उसके बाद का जवाब दिए बिना कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो बाहर निकली थी। सफ़ेद रंग का सादा सा सूट पहने वास्ता कदम लेते हुए इसके करीब आई थी। कि खड़ी क्यों है जानम, आओ मेरे साथ लेट जाओ। जमल का दिल जोर से धड़का था। वो बेड की दूसरी सर पर आकर बैठ गई थी। तुम तो मुझसे इतना दूर बैठी हो जैसे मैं खा जाऊंगा तुम्हें, मेरे पास आओ जानम। वो इसकी बात पर थोड़ा सा सरक इसके करीब आई थी और पास इसने फिर कहा था और इतने आराम से बोल रहा था कि जमल भी इसकी बात पर मुश्किल सुन सकती थी। वो थोड़ा सा और सरकती इसके पास आई थी और पास में फिर वही जुमला दोहराया गया था। वो उसके काफ़ी नज़दीक हुई थी लेकिन शान इसे और पास आने का कह रहा था। उसने हाथ बढ़ा के इसे अपने बेहद करीब कर लिया था। पूरे कमरे में फ़कत दोनों की बढ़ती हुई सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। शान अपना चेहरा इसके बालों में छुपाया था और अपनी गर्म सांसें इसकी गर्दन पर छोड़ रहा था। जमल का दिल सौ की स्पीड से धड़क रहा था। इसने एक हाथ बढ़ा के इसके हाथ को कैद कर लिया। इसने चेहरा उठा के इसके आंखों में देखना चाहा लेकिन इसकी आंखें इस तरह झुकी हुई थी जैसे बंद हों, ऊपर वो खुली हुई थी। जानम, अपनी आंखें उठा, मेरी तरफ देखो। इसकी इस फरमाइश पर इसका दिल इसका हलक तक खुश्क हुआ था। जानम, इसने इसे पुकारा था। जमल ने धीरे से अपनी आंखें उठा के इसे देखा था। वो दुनिया जहाँ की मोहब्बत अपनी आंखों में लिए इसे देख रहा था। वो अपने दोनों हाथ इसके गिर्द टकाया, पूरी तरह इसके ऊपर आया हुआ था। तुमसे एक बात पूछूं जानम, जानता हूँ तुम बोलने की जहमत तो नहीं करोगी लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। उसके चेहरे पर देखते हुए बोल रहा था। क्या क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसके इस तरह सवाल पर जमल पूरी तरह कांपी थी। बोलो जानम। जमल खामोश रही थी। बोलो जानम, डू यू लव मी। ना जाने कितनी बार इसने एक ही सवाल दोहराया था, वो भी बिल्कुल प्यार भरे लहजे में। जानम, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का। इसका जवाब न पाकर इसने आस भरे लहजे में पूछा था। पता नहीं आखिर इसने अपने लबों को तालों से साध किया था। अच्छा, नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे दिल से पूछ लेते हैं। इसने बेहद इत्मीनान से कहा था। अपना हाथ इसके दिल पर रख दिया। इसके इस अमल पर जमल के रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसके दिल को अपनी हथेली पर महसूस कर रहा था जो धड़क धड़क जमल का सीना चीरने को तैयार था। कुछ समझ में नहीं आ रहा वेट। उसने इंतहाई मासूमियत से अपना हाथ हटाया और चेहरा करीब ले जाते अपना एक कान इसके दिल के मुकाम पर रखा। वो पूरी तरह इसकी जान निकालने के दर पर था। उसको जमल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। इसने सुकून से अपनी आंखें बंद की और सच में सुनने की कोशिश करने लगा कि इसका दिल क्या कह रहा है। इसने अपना सारा वजन इस पर डाल दिया था जिससे जमल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सांस लो जानम। शान को एहसास हुआ कि जमल सांस नहीं ले रही तो उसने इसी पोजीशन में लेटे हुए आंखों से इसे कहा था। नहीं, आप हट जाएं प्लीज़। वो बहुत मुश्किल बोल पाई थी। क्यों जानम, तुम मेरे दूर जाने पर सांस लोगी। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरी आगोश में ही सांस लो। चलो, इसने हुक्म दिया था। जमल ने गहरा सांस खारिज की जिस पर शान को ठेर सुकून मिला था। जानम, इसने बंद आंखों से बुलाया था। जी। जमल ने शर्ट से जवाब दिया था। मुझे तुम्हारे दिल की जुबान समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रहा है लेकिन कोई है जो इसकी जुबान समझ सकता है और वो है मेरा दिल। इसने एकदम चेहरा उठा के इसकी तरफ देखा था। ऐसा करते हैं हम दोनों, इनको इनके मामलात पर छोड़ देते हैं।
اور ہم اپنے معاملے طے کر لیتے ہیں۔ کہتے ہی وہ دوبارہ اس کے آغوش میں آنکھیں موند گیا تھا۔ جمال کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ شان یہ آنسو نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس وقت اس کی آنکھیں کیوں بھیگی ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر شان کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ شان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی آزاد کر دیا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ بھی بڑھایا اور سختی سے اسے اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ دونوں کے دل میں سکون اتر گیا تھا۔ دونوں ہی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر جمال کی آنکھ کھلی تھی۔ شان اس کے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ جمال کے اوپر تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور راستہ قدم لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ باہر لان میں آئی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ پیچھے مڑی تو اپنے سامنے ایک انجان شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ارے آپ تو ڈر رہی ہیں مجھ سے، ریلیکس رہیں۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ جمال نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے۔ دور دور رہ کر بات کرو۔ کیا شان سے ملنے آئے ہو نا؟ تم یہاں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ جمال حیران ہوئی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ابھی کچھ بولنے لگی تھی کہ اسے پیچھے سے کشان آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کون ہے یہ آدمی؟ تم یہاں اس کے ساتھ اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ کشان نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم بتاؤ گے نا، تم نے بلایا ہے اسے۔ جمال بھی اسی کے لہجے میں دو بولے تھے۔ اچھا مذاق ہے جانا۔ ویل یہ آدمی کون ہے اور تم یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس کا جواب اب شان کو ہی دوں گی۔ وہ کہتے ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اندر گھسیٹ کر لے جانے لگا تھا۔ تم بھی چلو، اس نے اس آدمی کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ جمال مسلسل اسے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھسیٹتا ہوا اسے گھر میں لے آیا تھا۔ جمال نے کھینچ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ اس نے بے بسی سے کشان کو دیکھا تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس نے آنکھ دباتے آہستہ سے سرگوشی کی تھی۔ موم! اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ شان، موم! اس نے آواز دے کر سب کو بلایا تھا۔ اس کی آواز پر شان کی نیند ٹوٹی تھی۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ مارا تو جمال اس سے نہیں ملی تھی۔ کشان کی آواز ابھی تک نہیں آ رہی تھی۔ شان اٹھا اور جلدی سے باہر نکلا تھا۔ وہ سیڑھیاں عبور کرتا ہوا نیچے آیا تھا۔ کشان، کیا ہوا ہے؟ اس وقت اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ ناصر بیگم نے نیند سے بھری آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور یہ آدمی کون ہے؟ شان، یہ سوال ارم کی طرف سے تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جمال دے گی۔ کشان نے جمال کی طرف دیکھتے ہوئے، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ چلو میں بتاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نیچے آ گیا تو میں نے جمال کو اس آدمی کے ساتھ دیکھا۔ میں حیران ہوں ان کو اس طرح دیکھ کر۔ میں نے جاتے ہی اس آدمی کو گلے سے پکڑا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جمال کا ایکس بوائے فرینڈ ہے۔ جمال کی شادی سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق ہے، اکثر ملتے بھی ہیں اور آج بھی وہی ہو رہا تھا۔ لیکن آج میں نے دیکھ لیا۔ کشان سب کو کسی مزیدار کہانی کی طرح ساری ردا سنا رہا تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے جمال کی طرف اٹھی تھی۔ شان بالکل خاموش کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ کشان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جمال ایسی نہیں ہے، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں اسے۔ ارم نے جمال کی سائڈ لی تھی۔ اور کچھ دنوں میں ہی تم اسے اتنا جان گئی ہو؟ ٹھیک ہے، میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو اس آدمی سے خود پوچھ لیں۔ کشان نے اس آدمی کو پکڑے بیچ میں لایا تھا۔ ہاں یہ سب سچ ہے، میں جمال ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میں جانتی تک نہیں اس آدمی کو۔ یہ ہے کون؟ جمال نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا تھا۔ جمال، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارا عادل، تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ بتا دو سب کو کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو۔ وہ آدمی اپنا نام عادل بتا رہا تھا۔ جمال کے قریب آ کر بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، کون ہو تم؟ وہ روتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ اچھا تم نہیں جانتی مجھے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا جھوٹ ہے؟ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ تصاویر سب کو دکھائی جس میں جمال اور عادل دونوں مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تصویر دیکھ کر ارم اور نازیہ نے حیرانگی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جمال، ہم تمہیں کیا سمجھتے تھے؟ تم کیا نکلی؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تصویریں دیکھنے کے بعد پل بھر میں ہی ارم نے جمال کو قصوروار مان لیا تھا۔ شرم؟ جن لڑکیوں میں شرم ہو وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہیرا لائی تھی، پر مجھے کیا پتا تھا وہ تو کوئلے سے بھی کالی ہے۔ یہ کاٹدار الفاظ نازیہ بیگم کی طرف سے۔ بس اب تو یقین ہو گیا نا آپ سب کو میری بات پر؟ کشان نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شان، ابھی بھی اسی وقت اپنی بدکردار بیوی کو دھکے دے کر یہاں سے نکالو۔ کشان نے شان کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے مانو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ رہنے دو، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شان کی طرف حقارت سے دیکھ کر جمال کی طرف آیا تھا۔ اس کے بازو سے غور سے دبوچا تھا اور دوبارہ گھسیٹتا ہوا اسے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے شان، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز آنٹی بھابھی میری بات سنیں۔ وہ چلاتے ہوئے سب سے التجا کر رہی تھی اور اسے باہر نکالنے ہی والا تھا کہ شان نے جمال کا وہی ہاتھ تھاما جو کشان نے پکڑا ہوا تھا۔ جمال کی بھیگی آنکھیں اپنے محافظ کی طرف اٹھی تھیں۔ ہاتھ چھوڑیں جمال کا، شان آہستہ آواز میں بولا تھا۔ شان، اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی تو ہاتھ چھوڑے۔ کشان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے شان نے دوبارہ دانت پیسے تھے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سے بازو تھام کر کھڑے تھے۔ شان، آخری بار کہہ رہا ہوں آپ کو، میری بیوی کا ہاتھ چھوڑیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شان دوبارہ بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے کشان نے جمال کو دیکھا اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئندہ میری بیوی کا ہاتھ پکڑنے یا اسے چھوڑنے کی سے بھی غلطی مت کرنا۔ وہ جمال کا ہاتھ پکڑے اسے گھر کے اندر لے آتا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا شان؟ ابھی اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہی ہوا ہے نا، پھر تم کیسے اس پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ جس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، اس جیسی بدکردار لڑکی؟ خبردار جو اب آپ نے میری بیوی کے بارے میں یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تو
शान ने संजीदगी से दाँत पीसते हुए कहा था, जिससे कशान के अल्फाज फिर अधूरे रह गए थे। कशान तो इसके अल्फाज और इसके लहजा देखकर ही दंग रह गया था। शान, तुम अपने भाई से बदतमीजी कर रहे हो, वो भी इस बदकिरदार। बस बस, अब अगर किसी ने भी जमल के लिए ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले तो मैं भूल जाऊंगा कि इसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। इस बार वो अपना ज़ब्त खोता हुआ बुरी तरह चीखा था। इसकी चीख पर सब हैरान हुए थे। नाज़ा बेगम तो इसके इस चीखने पर अपने दिल पर हाथ रखती थी, क्योंकि चीखना तो दूर, इसने कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। आज सब पहली बार इसका ये रूप देख रहे थे। आप लोग ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हैं जिसे आप लोगों ने आज से पहले कभी देखा भी नहीं। और रही बात इन तस्वीरों की, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसी हज़ारों पिक्चर एडिट होती हैं। शान गुस्से से बोल रहा था। शान, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा? इरम ने हैरानगी से पूछा। ये सब झूठ है, झूठ है। कई बार हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। मेरी जमल, मेरी बीवी बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल पाक साफ। शान ने जमल का हाथ थामते हुए कहा था। जमल आंसू से भरी आंखें उठाए शान को देख रही थी। पाक? अच्छा, हमारे पास इस गुनाहगार होने का सबूत है, और गवाह भी हमारे पास है। इसका कोई सबूत या गवाह है? ये बेगुनाह है, नाज़िया बेगम ने आते शान से कहा था। वो सबूत किस तरह तैयार किए गए हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, और आपके गवाह बिल्कुल झूठे हैं इन सबूतों की तरह। और रही बात मेरे पास गवाह होने की, तो अपनी बीवी की पाक दामनी का गवाह मैं खुद हूँ। मैं गवाही देता हूँ, मेरी बीवी बिल्कुल पाक साफ है। यकीनन एक शोहर की गवाही काफ़ी है अपनी बीवी के लिए। शान बाकायदा एक ऐलान कर रहा था। तुम पछताओगे शान, तुम पछताओगे। कि शान अफसोस से सर हिलाया था। एक वार्निंग आपको देना चाहूँगा, सिर्फ आपको नहीं, यहाँ मौजूद हर एक फर्द को। जमल से अगर किसी ने कुछ भी कहा या इस पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया तो मैं हर लिहाज भूल जाऊँगा। इसने सबको वार्न करने के अंदाज में कहा था। वो मेरी बीवी, मेरा रूह, मेरा लिबास है, तो लिहाज कीजिएगा और एहतियात कीजिएगा। शान, वो आदमी आदिल वो कहीं नहीं है। जमल ने शान को मुतवज्जा किया था। आदिल कहीं नहीं था, वो भाग चुका था जब किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं था। रिलैक्स जाना, वो अभी के लिए भागा है। मैं जल्द इस तक पहुंच जाऊंगा, और इसको भेजने वाले तक भी। इसने सब पर एक काटता नजर डाली थी और जमल का हाथ पकड़े वहां से ऊपर ले गया। शाह ने कमरे में आते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वो दरवाज़ा बंद करके मुड़ा ही था कि जमल ने इसे कस के अपने गले से लगा लिया था। शान इसके रद्द-ए-अमल पर हैरान हुआ था। इसने बाहों के इज़ार में बांध दिया था। थैंक यू सो मच। शान ने गुस्सा किया तो इसका चेहरा उठाया था। ये अजनबी वाला बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? शान ने सख्ती से कहा था। जमल ने असेंबली में इसे देखा था। ये थैंक यू क्यों? मैं कोई गैर हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। आपने भाई सबके सामने मुझे सपोर्ट किया, मुझ पर भरोसा किया, इसलिए बस। वो रोती हुई हिचकियों में बोली थी। शौहर बीवी का मुहाफिज होता है जानम, और तुम्हें पता है मियाँ बीवी के रिश्ते को सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ बनाती है? जमन ने फिर नासमझी का मुजाहरा किया था। यकीन, भरोसा, यही वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा रिश्ता मजबूत होता है। और जिन रिश्तों में ये चीज़ें नहीं होती ना, इन्हें बिखरने में देर नहीं लगती। और मेरी एक बात याद रखना जानम, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर आंख निकाल दूंगा, तुम्हारी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ मैं तोड़ दूंगा। और जिन्होंने इसे कहता है, इसे यकीन दिला रहा था। जमल के दिल में इसके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो दोबारा इसके गले लग गई थी। इस वक्त अपने वो ऑफिस में बैठा रोलिंग चेयर पर सर पीछे की तरफ गिराए गहरी सोच में गुम था। वो रात हुए वाकये के बारे में सोच रहा था। इसी वक्त दरवाज़ा खुला, नोमी अंदर दाखिल हुआ था। है बड़ी, इसने शान को अपनी जानिब पर मुतवज्जा किया। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है। नोमी ने इसका उतरा हुआ चेहरा नोट किया था। शान गहरा सांस भर कर बैठ गया था और नोमी को सब बताता चला गया। बट ये सब कैसे हुआ और कौन ऐसे कर सकता है? पूरी बात सुनने के बाद नोमी पूरी तरह हैरान हुआ था। कोई है जो मेरे और जमल के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है। नोमी, तो मेरा एक काम करेगा? शान ने इल्तिजा की थी। अरे तो हुक्म कर, मुझे इस बंदे की डिटेल चाहिए, मुझे इस तक पहुंचना है। ऑलराइट, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। नोमी ने कंधे उचकाए। कुछ ही देर बाद शान घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसने जमल को कॉल करके बाहर आने का कहा था। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था। सामने से जमल आती हुई दिखाई दी थी। वो उसे देखकर बेबूस सा रह गया था। वो बिना पलके झुकाए ऐसे देख रहा था। काले रंग घेरेदार पैरों को छूता हुआ फ्राक हल्के से मेकअप में दुपट्टा गले में डाले वो शान के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। वो चलते हुए उसके करीब आकर रुकी थी। शान का मुंह खुला का खुला रह गया था। मुंह बंद करे, मक्खी तो अभी भी नहीं है, लेकिन मच्छर घुस सकते हैं। जमन इसका मजाक बनाते हुए कहा था। इस बात पर वो होश की दुनिया में वापस आया था। मुस्कुराते हुए इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुला। अभी वो बैठने लगी थी कि शान इसे खींच के अपने करीब किया। उसके सीने से जा लगी। ये सोच रहा हूँ, प्लान कैंसिल कर देता हूँ, चलो रूम में चलते हैं। वो बेबाकी से कहते हुए जमल को शर्माने पर मजबूर कर गया था। क्या हो गया? ये हमारा बेडरूम नहीं है। इसने तो देखते हुए कहा था। हाँ जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, बेडरूम में चलते हैं। इसने इसके चेहरे से कुछ लट्टों को पीछे किया था। हटे, मुझे नहीं जाना कहीं आपसे। शान की उंगलियां इसकी कमर पर रेंग रही थी। इसने घबराते हुए पीछे होना चाहा था। अच्छा जी, सोच लो, इसने आबरू उचकाते हुए कहा था। इसने अपनी उंगलियों का दबाव उसकी कमर पर और मजबूत किया था। जमन ने अपनी आंखें बंद की थी। शान गौर से इसकी बंद आंखों को तकते जा रहा था। इसने आस्ते से इसे उससे दूर किया था और रिहाई मिलने पर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। इसकी हालत देखकर इसने अपनी हंसी दबाई थी। शान ने जमल को पहले शॉपिंग करवाई थी, फिर दोनों ने खाना खाया था। इस वक्त दोनों सीढ़ियों पर तन्हाई में बैठे हुए थे। हर तरफ अंधेरा था और खामोशी थी। बहुत ही रोमांटिक माहौल था। अब वक्त समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी। शान ने जमल का
सर शान के कंधे पर था। उसने आस्ते से शान को पुकारा था। इसने आंखें बंद करके इतना ही कहा था, मुझे आपसे बात करनी है। जमल सीधी होकर बैठी थी। अच्छा बोला, वो पूरी तरह इसके दामन पर बचा था। वो क्या हुआ जानम, तुम्हें मुझसे कुछ बोलने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? शान ने इसका अटकना महसूस किया था। इसने इसके दोनों हाथों को अपने हाथ मजबूत हाथों में कैद करके अपने से हौसला देना चाहता। वो शान, इस दिन वो आदमी हमारे घर आया था। वो आदिन मैं जानती हूँ इसे किसने भेजा है। इसकी बात सुनते ही शान की आंखें हैरत से फैली थी। तुम्हें पता था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो एकदम से उठ खड़ा हुआ था। जमल भी इसे देख उठ खड़ी हुई थी। मैंने आपको बताने वाली थी शान, मुझे बताओ किसने भेजा है इसे? मैं तुम्हारे बाजू था। इसने दोनों बाजू थाम कर कहा था, इस आदिल को आपके भाई का शान ने भेजा था। इसने एक ही सांस में कहा था, भाई? वो क्यों भेजेंगे? शान ने ना समझी से जमल को देखा था। क्योंकि वो मुझे और आपको अलग करना चाहते हैं। वो हम दोनों को कुछ नहीं देखना चाहते। ये सारी इसकी प्लानिंग थी। और एक और सच वो भी है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जमल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। शान खामोशी से देख रहा था। आपसे शादी से पहले मैं किसी को और से मोहब्बत करती थी, लेकिन अमीर बाबा इसके लिए राज़ी नहीं थे। फिर मैंने और इसने खुफिया निकाह करने का सोचा। पर जब मैं सबसे छुप कर इससे निकाह करने के लिए गई तो वो मुझे एक होटल रूम में ले गया, जहाँ इसने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहाँ से भाग गई और फिर इसकी बेवफ़ाई पे मैंने खुद को ख़त्म करने का सोचा। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। इसकी आंखें नम हुई थी। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल करना चाहा, जिससे मैंने मोहब्बत की, वो कोई और नहीं, आपका भाई कशान अहमद ख़ान है। शान की गिरफ्त इसके कंधों पर ढीली हुई थी। बात मुझे हमारे निकाह वाले दिन पता चली थी। कशान आपका भाई है। तब से लेकर अब तक वो मुझे हरास कर रहा है। इसलिए मैं आपसे भी नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि मैं आपको भी इस जैसा समझती थी। लेकिन आपके साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ आप इसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके अखलाक, आपकी मोहब्बत ने मुझे आपका असीर बना दिया। मेरा यकीन करें, मेरे दिल में सब सिर्फ़ आप हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप। वो सब कुछ बिना रुके बोले जा रही थी, जबकि शान आंखों में बेयकीनी से देख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो ट्रांस की कैफे में से देख रहा था। रात काफ़ी होगी, हमें चलना चाहिए। उसकी सारी बात सुनने के बाद बस इतना ही बोल पाया था। जमल इसके रवैये पर पूरी तरह हैरान हुई थी। वो गाड़ी की तरफ जा चुका था। जमल भी इसके पीछे ही गाड़ी की तरफ आ रही थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठ के इसने शान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। वो बिल्कुल संजीदा नज़र आ रहा था। सारे रास्ते दोनों में कोई बात ना हुई। जमल ने भी कोई बात नहीं की, ये सोच के कि इसे वक्त लगेगा सच्चाई को मानने में। कुछ ही देर में गाड़ी खान मेंशन के सामने रुकी थी। उतरो, शान ने बगैर जमल की तरफ देखते हुए कहा था। आप नहीं आएंगे? जमल ने इसका संजीदा चेहरा देखते हुए कहा था। उतरो। इसने फिर से वही अल्फाज दोहराए थे। जमल ने आस पड़ी नजर से देखा। दरवाजा खोलकर नीचे उतरी थी। इसके उतरने की देर थी कि शान ने फुल स्पीड में गाड़ी भगा ली। वो बस इसे जाता हुआ देखती रह गई थी। या अल्लाह, शान को हौसला दीजिएगा, इसे सच कबूल करने का इसने दिल से दुआ की थी। इस वक्त सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। जमल के घर वाले भी आए हुए थे। कशान ना बेंच पर बैठा जमल को घूरने में मसरूफ था। इसके चेहरे पर कोई दुख, कोई अफसोस नहीं था। वो सब इससे बेगाना इस वक्त जमल को घूर रहा था। सब अपने दुख में इस कदर डूबे हुए थे कि इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया था। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर के बाहर आते ही सब इसकी तरफ भागे थे, सिवाय कशान के। नाज़िया बेगम ने तरफते हुए पूछा था, देखिए पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। एक्सीडेंट होने के 3 घंटे बाद इन्हें यहाँ लाया गया था। इस पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया है। सर पर बहुत गहरी चोट आई है। आने वाले 24 घंटे इनके लिए बहुत मुश्किल और क्रिटिकल हैं। अगर इन्हें अगले 24 घंटे में होश नहीं आया तो, नाज़िया बेगम ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तो वो कोमा में जा सकते हैं। डॉक्टर की बात पर सबने अपने मुंह पर हाथ रखा था और अपने सिसकी का गला दबाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नाज़िया बेगम ने जमल को अपने हाथ से पकड़ के अपने मुकाबले किया था। तुमने मेरे बेटे के साथ बेवफाई की, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने फिर वो इस हालत में है। अगर मेरे शान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सुनो, तुमने वो जोर से चीखी थी, निकल जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हारा साया भी अपने बेटे पर बनने नहीं दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने जमल को बाजू से पकड़ कर निकालना चाहा तो जमल ने जोर से खुद को चबाते हुए दूर झटका था। शान अगर आज इस हालत में है तो इसकी वजह मैं नहीं, आपका ये बेटा है। जमल ने कशान की तरफ उंगली उठाई थी। कशान ने मासूम बनते हुए सबको देखा था। क्या कहना चाह रही तुम? साफ साफ कहो। इरम ने आगे आते हुए जमल को कहा था, आप लोग साफ साफ सुनना चाहते हैं तो इतनी हिम्मत है आप में तो सुने। जमल ने सबको कशान की हकीकत बताई। जो कुछ इसने शान को बताया था, सबके चेहरों पर हैरान की परेशानी थी। मैंने शान को जब इसके भाई की हकीकत बताई तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए आज वो इस हालत में है। जमल ने रोते हुए सब बताया था। इरम ने आंखें भर के एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। रुस्मान साहब ने गुस्से से अपनी मुठियां बेची थी। शर्म नहीं आती? अपना किया हुआ गुनाह छुपाने के लिए तुम मेरे शौहर पर इल्जाम लगा रहे हो। किस कदर गिरी हुई औरत हो तुम। इरम ने जमल को हकारत से देखते हुए कहा था, बस बहुत हो गया, बहुत इल्जाम लगा लिया आप लोगों ने मेरी बेटी पर। अब मैं मज़ीद अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगा। अरसलान साहब का सब्र ख़त्म हो गया था। हाँ तो ले जाएं अपनी बेटी को यहाँ से, हमें इसकी हर की ज़रूरत नहीं है। नाज़िया बेगम की बात पर अरसलान साहब ने जमल का हाथ पकड़ा। चलो जमल। नहीं बाबा, मैं शान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। जमल ने अपने हाथ छुड़ाते कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शान के पास जाने दूँगी? निकल जाओ और अभी और इसी वक्त। नाज़िया बेगम ने चीखते हुए कहा था, चलो जमल। नहीं बाबा प्लीज़, मुझे शान के पास रहने दे प्लीज़ बाबा। जमल अरसलान जमल को घसीटते हुए लेकर जाने लगे। चलो जमल, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगी। वो घसीटते हुए प्लीज़ अपने साथ ले गए थे। रात का वक्त था। सब सो चुके थे। कितनी ही देर
سزما شان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ بےتاب تھی اندر جانے کے لیے۔ وہ بار بار موبائل دیکھ رہی تھی۔ وہ نومی کے کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو بھابی، آپ پیچھے کے دروازے سے آ جائیں، میں گیٹ کھول رہا ہوں، کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ نومی جمل کو پیچھے کے دروازے سے چھپتے چھپاتے اندر لایا تھا۔ بھابی شان اندر ہے، آپ جائیں، میں یہیں انتظار کرتا ہوں آپ کا۔ نومی نے اسے اندر جانے کا کہا تھا۔ اس کی بات پر جمل اس بات میں سر ہلاتے اندر چلی گئی۔ جیسے اندر کی بیڈ کی طرف نظر پڑی تھی جہاں شان کا بے جان وجود پڑا ہوا تھا۔ ماتھے پہ پٹی اور چہرے پر جگہ جگہ چوٹیں اور نشان تھے۔ وہ بہت قدموں سے چلتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور بیٹھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف اٹھایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کی نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس پر جھکی اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گر کے اس کے ماتھے پر جذب ہوئے تھے۔ I'm sorry شان، وہ آہستہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی، مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ آپ آج میری وجہ سے اس حال میں ہیں۔ I'm sorry، وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، لیکن میں کبھی بھی آپ کو یہ خبر اس حال میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ شان احمد خان بہت جلد پاپا بننے والے ہیں۔ دیکھا نہیں، یقین نہیں آ رہا نا آپ کو؟ مجھے بھی پہلے نہیں آ رہا تھا، میں ماما بننے والی ہوں۔ اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ سن رہا ہو، اسے سب سمجھ رہا ہو۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اکیلے اس بیبی کو نہیں پالوں گی، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، پھر ہم دونوں مل کر اس بیبی کی پرورش کریں گے، سن رہے ہیں نا آپ؟ اسے محسوس کرنا چاہیں گے ہمارے بیبی کو۔ اس نے شان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ قریب کیا تھا اور اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ بے تحاشا اس کی آنکھوں پھر سے بھیگی تھی۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ اس نے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ I love you so much, I love you so much۔ اس نے ہچکیوں میں لفظ کہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا میں نے آج سے پہلے کبھی کسی سے اتنا پیار کیا ہوگا۔ میں آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں روئی۔ کشان کے لیے بھی کہتے کہتے وہ اچانک رکی تھی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھول کے دیکھی۔ میں بھی نا اب نے اس پیار سے اس مومنٹ پر کس کا ذکر کر رہی ہوں؟ I'm sorry، اب بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں۔ پھر وہ بول رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کے بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے کشان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ Hey what a pleasant surprise، کیا بات ہے؟ میں تو یہاں شان کو دیکھنے آیا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہاں شان کے ساتھ اس کی جان بھی ملے گی۔ وہ شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اندر کیسے ہے؟ سارے دروازے تو بند ہیں۔ لیٹ می تھنک، اس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ تم چھت چیر کے تو نہیں آئی؟ کہتے وہ زور سے ہنسا تھا۔ پتہ ہے ویسے میں بھی نا بہت مس کر رہا تھا تمہیں، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے چھو رہا تھا۔ سمر نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا تھا۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، تمہارا بھائی اس حالت میں پڑا ہے، تم بے شرم، تم بالکل بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ یار سچ میں اپنے بھائی کو تو میں بھول ہی گیا، سوری۔ وہ شان کے قریب آیا تھا۔ ویسے سچ کہوں شان، تو اس حالت میں تمہیں دیکھ کر بہت برا لگ رہا ہے۔ میں اس حال میں کبھی بھی تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات پر سمر نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ تمہیں کیا لگتا ہے شان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کوئی حادثہ تھا؟ نہیں جانا، وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، کروایا گیا تھا۔ اور جانتی ہو کس نے کروایا؟ میں نے۔ وہ صفاقے سے کہتا ارد گرد گھوم رہا تھا۔ جبکہ یہ سب سننے کے بعد سمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم اس حد تک نہیں جا سکتے، تمہاری قسم جانا، میں نے تمہارے لیے میں اس حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ گھٹیا انسان، اپنے بھائی ہے تمہارا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ بھائی ہے میرا، اس لیے تو اب تک زندہ ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا گریبان چھڑوایا تھا۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ کیونکہ جس جگہ تم اور شان گئے تھے وہاں میں بھی تھا، تم دونوں کے پیچھے میں نے تمہاری اور شان کی ساری باتیں سنی تھی۔ تم نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر کیا مجھے پتا تھا شان کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اس لیے میں نے اس کے پیچھے ایک ٹرک والے کو بھیجا تھا۔ لیکن ہاں، میں نے اس ٹرک والے کو یہ ضرور کہا تھا کہ میرا بھائی مرنا نہیں چاہیے، صرف کچھ وقت کے لیے خاموش ہو رہنا چاہیے، باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ وہ اپنی ساری کہانی بتا رہا تھا جیسے زمن نے بے یقینی سے سن رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کشان نے ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑا مار دوں گی، کشان کس نے ایک بار پھر سے گریبان پکڑا تھا۔ مجھے بعد میں مار دینا چاہنا، پہلے تم نیچے چل کر موم کو حساب دو کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کیسے آئی ہو۔ اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگا۔ موم نیچے آئے، اس نے آوازیں دے کر سب کو بلایا تھا۔ کیا ہوا کشان، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ زمن کو دیکھ کر ان کے آنکھوں میں خون آ گیا تھا۔ یہ شان کے کمرے میں تھی موم، اور آپ جانتی ہیں یہ اسے مارنے آئی تھی۔ اگر میں صحیح سے وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بکواس بند کر، اپنی شان کو میں کیوں مارنا چاہوں گی؟ وہ اتنے بڑے الزام پر تڑپ پڑی تھی۔ موم یہ خود یہاں نہیں آئی، کسی نے اس کی ہیلپ کی ہے؟ کشان نے نومی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بولو کس نے ہیلپ کی ہے تمہاری؟ اس نے زمن کو بازو سے پکڑ کر پوچھا تھا۔ میں نے۔ ایک جانی پہچانی آواز کی طرف سب کی نظریں اٹھی تھی، لیکن وہ نومی نہیں تھا۔ شان کو سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر سب کے ہوش اڑے تھے۔ وہ بمشکل وہاں کھڑا ہوا تھا۔ نومی بھاگتا اس کی طرف گیا تھا، اسے سہارا دے کر نیچے لایا تھا۔ شان، نازیہ بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہیں رک جائیں۔ لیکن شان نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا تھا۔ شان، نازیہ بیگم کو اس کے رویے پر صدمہ لگا تھا۔ سب سے پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا حساب دیں کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ میری بیوی کو اس کے شوہر سے ملنے سے روکنے والے آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ میری بیوی کو اس کے گھر سے نکالنے والے، اس پر الزام لگانے والے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میرے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سے اب تک آپ لوگوں نے سمر کے ساتھ جو کچھ بھی کیا سب جانتا ہوں، لیکن شان تم تو کوما میں تھے، یہی کہنا چاہتی ہیں نا آپ؟ نازیہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے شان نے اپنی بات کہی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے ایک دن بعد ہی مجھے ہوش آ چکا تھا، کوما میں جانا یہ سب میرا پلان تھا، کسی کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ شان نے ایک کاٹدار نظر کشان پر ڈالی تھی جس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کو کچھ بھی بتاؤں گا نہیں، بلکہ
لائیو ٹیلی کاسٹ دکھاؤں گا کیونکہ آپ کی نظر میں سچ وہی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نومی کو اشارہ کیا تھا، اس نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے گردن ہلائی تھی اور اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں موبائل اور ایک پین ڈرائیو لیے نیچے آیا تھا۔ سب کی نظر اسی پر تھی۔ اس نے وہ ڈرا وہاں لگے بڑے سے LCD سے کنیکٹ کیا تھا اور ایک ویڈیو چلائی جو کہ کشان کے روم کی تھی۔ یہ ویڈیو کشان کے کمرے میں آنے کے بعد کی تھی۔ کشان کی وہ ساری باتیں جو اس نے جمل سے کہی تھی، اپنا گناہ قبول کیا تھا اور سب کچھ اس میں ریکارڈ تھا، جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بھابھی کا یہاں آنا اور کشان کے کمرے میں جانا سب پلان کا حصہ تھا۔ ہم جانتے تھے بھابھی کو دیکھنے کے بعد کشان خود پر کنٹرول کھو دے گا، سب کچھ قبول کرے گا۔ نومی نے سب کو اپنا پلان بتایا تھا، لیکن ہمیں جو سچ پتہ چلا اسے قبول کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی جان لینے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ ایک انسان جو ایک شادی شدہ لڑکی کو ہراس کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ شان افسوس سے سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ ایرم اور جمل دونوں ہی شوق میں تھی۔ ایک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ دوسرے کے غم کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ جھوٹ ہے یہ سب، مجھے بچانے کی سازش ہے یہ۔ کشان زور سے چیخا تھا۔ بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے کشان، اب بس کر دو۔ اور کتنا جھوٹ بولو گے، کتنی زندگیاں برباد کرو گے؟ نازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا اپنا بیٹا اس حد تک گر سکتا ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے، جس کے نتیجے میں مجھے ایسا بیٹا ملا۔ مجھے معاف کر دو شان، مجھے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ میں اپنے ہی گھر میں پلنے والے سانپ کو نہیں پہچان پائی۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی تھی۔ اور تم نکلو یہاں سے، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے شان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ وہ پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ ارم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شان، مجھے معاف کر دو بیٹا، معاف کر دو اپنی ماں کو۔ معافی آپ کو مجھ سے نہیں، جمل سے مانگنی چاہیے، جس کے ساتھ آپ نے اتنا برا کیا ہے۔ جمل سے معافی مانگنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ واقعی بہت برا سلوک کیا ہے جمل۔ وہ اب جمل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ جمل ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ بھی ایک ماں تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں آنٹی، وہ بس اتنا کہہ کر وہاں اوپر چلی گئی تھی۔ نازیہ بیگم نے آس پاس نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ نومی، مجھے روم میں لے چلو، شان نے نومی سے کہا تھا۔ اس نے شان کو سہارا دیا اور اسے اوپر لے گیا۔ نومی شان کو روم میں لے آیا تھا، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ جمل روم میں کہیں بھی نہیں تھی۔ میں چلتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ نومی نے شان سے اجازت مانگی تھی۔ شان نے فقط گردن ہاں میں ہلائی۔ نظریں اس کی دشمن شان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جمل واش روم سے باہر آئی تھی۔ شان اسے دیکھتا سیدھا ہوتا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ بہت روئی ہے۔ جانم، کیا ہوا تمہیں؟ شان کو پریشانی ہوئی تھی میرے پاس آؤ، اسے اپنے پاس بٹھایا، لیکن وہ نہیں گئی تھی۔ جانم، اس کنڈیشن میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ تمہیں اٹھا کر یہاں لا سکوں۔ اس نے مذاق کیا تھا۔ جمل نے اسے اگنور کرتے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ شان اس کی حرکت پر حیران تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹیڑھی آنکھ کر کے جمل کو دیکھا جو اسے پوری طرح اگنور کیے ہوئے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ مائی گاڈ، اوہ ہائے اللہ! اس نے اچانک گرنے کی ایکٹنگ کی۔ اگر وہ جمل تھی تو یہ بھی شان تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ کیا ضرورت تھی ڈھونڈنے کی؟ خود کو کوئی سپر ہیرو سمجھتے ہیں کیا؟ اپنی حالت دیکھیے۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اب ناڑنا شروع ہو گئی تھی۔ جانم، میری بات سنو۔ کیا سنوں آپ کی بات؟ کوئی خیال ہے اپنا؟ ہاں، پتہ نہیں کون سا جوش چڑھا ہوا ہے، عام انسان ہے، آپ کوئی ہیرو نہیں ہے۔ وہ اسے بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ آپ نا باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے پہلے بہت ٹارچر کیا ہے آپ نے مجھے، لیکن اب اس کے باقی الفاظ شان اس کے منہ میں ہی دبائے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا۔ اسے چپ کروانے کا یہ ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا۔ اپنے کتنے دنوں کی بے قراری کو مٹا رہا تھا۔ آہستہ سے وہ پیچھے ہٹا۔ اتنا بولو گے تو سانس بھی نہیں لے پاؤ گی جانم۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ جمل کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ زبان تو اس کی ایسے بند ہو رہی تھی جیسے کبھی کھلے گی نہیں۔ اتنے دن تم سے دور رہا ہوں، تم اور دور رہ کر مجھے مزید آزما رہی ہو۔ اس سے شکایت کر رہا تھا تو آپ نے مجھ سے کیوں سچ چھپایا؟ مجھے تو کم از کم بتا دیتے، کیا مجھ پر بھی یقین نہیں تھا؟ شکایت کی باری جمل کی تھی۔ ایسا نہیں ہے جانم، ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ آپ کو سال میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزری آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور روتے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ لک ایٹ می جانم۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑا اور اوپر اٹھایا تھا۔ بہت رو لیا تم نے، اب ایک آنسو نہیں بہانے دوں گا تمہیں میں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے آپ مجھ سے کبھی کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ وعدہ؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ اچھا بابا، وعدہ اب کچھ نہیں چھپاؤں گا تم سے، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ کیا؟ جمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے اظہار محبت؟ کیا میں بول تو چکی ہوں اور آپ سن بھی چکے ہیں، تو پھر کیوں؟ کیونکہ اس وقت تمہارے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ نہیں پایا تھا، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا۔ بولو پھر جانم، آئی لو یو۔ یہ کیا کوئی احسان کری ہو مجھ پر؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نہ کہتی ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے شان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جسے سن کر شان کو ڈھیر سکون ملا تھا۔ اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ میں تمہیں اپنے عمل سے بتاؤں گا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے بولا تھا۔ شان، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں، تم میرے پاس ہو، میں یوں ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسے بیڈ پر گرا تھا، اس کے اوپر جھکا تھا۔ یہ تم نے رو کے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس کے لیے یہ سچائی قبول کرنا مشکل تھی، بالکل کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا جب اس کا شوہر اسے دھوکہ دے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سوئی تھی۔ جمل دروازہ کھول کر ناشتے کی ٹریلی اندر آئی تھی۔
भाभी नाश्ता कर लें। इसने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा था। रीम ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा। तुम पर इल्जाम लगाने वालों में, तुम्हारी बेइज्जती करने वालों में मैं भी शामिल थी। फिर ये सब? इसने हैरानगी से पूछा। मैं माजी की कोई बात अपने दिल में नहीं रखना चाहती। जो माजी को याद करता है वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता। मेरे दिल में आपके लिए तो क्या किसी के लिए भी कोई बदगुमानी नहीं है। वो जमीन पर उसके पास ही बैठ गई थी। तुम बहुत अच्छी हो जमल, बहुत अच्छी है जमल। ईरम ने इसे जोर से अपने गले से लगाया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अपनी माँ के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर शान अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। बेटा, नाज़िया बेगम सीधी होकर बैठी थी। वो आपको कुछ बताना था। शान हिचकिचाते बोला था। बोलो बेटा, क्या बात है? नाज़िया बेगम को परेशानी थी। कशान भाई, क्या हुआ? कशान को बोलो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। कशान भाई ने सुसाइड कर ली है। वो इस दुनिया में नहीं है। इसने एक ही सांस में सारी बात बता दी थी। ये नहीं हो सकता मेरा बेटा। वो नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई थी। जो भी था आखिर वो उनका बेटा था। शान ने आगे बढ़ते अपनी माँ को गले लगाया था। आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे, पर इसने खुद पर जब्त करने की कोशिश की। अपनी माँ को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। 1 साल बाद। जानब, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम बाहर आ रही हो या मैं तुम्हारे इस लाडले को यहीं खिड़की से बाहर फेंक दूँ? कितनी देर से अपने 3 माह के बेटे शाज़ल को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसे जमल ये कहकर इसके हवाले करके गई थी कि 2 मिनट वॉशरूम से होकर आती है। इसे ऐसा लग रहा था कि 10 से 15 मिनट हो चुके थे और इधर शाज़ल ने रो कर पूरा कमरा घर सर पर उठाया हुआ था। क्या हो गया शान? हद होती है। आप 2 मिनट मेरे शहजादे को संभाल नहीं सकते? जमल हड़बड़ाती बाहर आई थी। क्या कहा? 2 मिनट? तुम्हें गए हुए आधा घंटा हो गया। इसकी बात पर शान को सदमा लगा था। हाँ, तो ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आपका भी कुछ लगता है? इसने शाज़ल को अपनी गोद में लेते हुए कहा था, जो उसके पास आते ही चुप हो गया था। वैसे एक बात बताएं, अभी आप क्या कह रहे थे कि आप मेरे बेटे को खिड़की से बाहर फेंक देंगे? जमल को शान की कुछ देर पहले वाली बात याद आई थी। लगता है सारी शर्म, सारा लिहाज पेश आए हैं आप। इसने बुरा समूह बनाते हुए कहा था। हाँ यार, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अभी थोड़ी देर पहले ही पेश के आया हूँ। उसने इतराते हुए कहा था। हाँ, वो वेरी फनी। जमल ने इसका मजाक बनाया था। आज घर पर पार्टी रखी गई थी क्योंकि आज शान और जमल की सालगिरह थी। पार्टी में बस जमल के घर वालों को ही बुलाया गया था। बाहर से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया था। ना ही कोई बड़ी पार्टी रखी गई थी क्योंकि शान को गए हुए 1 साल ही गुजरा था। जमल आईने के सामने खड़ी हुई खुद को देख रही थी। वाइट कलर का पैरों तक आधा फ्रॉक पहने वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। ओह, आज लगता है लाशें गिरेंगी लाशें। अपने पीछे शान की आवाज़ सुनते हुए मुड़ी थी। इसने भी फुल व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था और रास्ता से कदम लेता इसके करीब आया था। जमल ने अपनी नज़रें झुकाई, इसकी तरफ देखा था। शान ने इसका हाथ पकड़कर इसको प्यार से बोसा दिया था। हाय मेरा दिल कर रहा है ये वक्त वहीं थम जाए, मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। अपने दिल बाहर रखते बोला था। अच्छा, वक्त का तो पता नहीं है पर मैं नहीं रुकने वाली। हटे नीचे, सब वेट कर रहे होंगे। इसने अपना हाथ चढ़वाते हुए कहा था। बात सुनो, वो जाने वाले थे, किसकी बात पर रुके? अच्छा चलो जाओ। शान को अब मस्ती सूझी थी। वो दोबारा जाने के लिए मुड़ी तो सुनो सुनो, तो इसकी आवाज़ पर फिर से रुकी। जमल ने ठंडिया पड़ी। चलो जाओ, दफ़ा हो। इसने भी कसा मुंह बनाते हुए कहा था। इसकी बात पर जमल ने मुंह खोले हैरत से देखा। वो तेज कदम लेती हुई इस तक आई थी। क्या कहा अभी आपने? फिर से बोले। आंखों में गुस्सा लिए इसके रूबरू हुई थी। दफ़ा हो जाओ। अपनी हंसी दबाता हुआ बिना डरे इसके कान में सरगोशी करते बोला था। इसकी बात सुनकर जमल की आंखें भर गई थी। इसे एक भरपूर धक्का देते हुए पीछे हुई थी। आप दफ़ा हो, आपका पूरा खानदान हो। वो गुस्से से कहती कमरे से निकल गई थी। मेरे खानदान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाना पीछे। कमरे में इसका शान का कहका गूंजा था। सब लोग फैमिली फोटो बना रहे थे। शाज़ल इस वक्त इरम की गोद में था। वो इसे बिल्कुल अपना बेटा समझ रही थी। इसे बेहद प्यार दे रही थी। कुछ ही देर में केक लाया गया था। शान और जमल ने एक साथ केक काटा था और एक दूसरे को खिलाया था। शादी की सालगिरह मुबारक। और सनान साहब और सफ़िया बेगम ने एक साथ मिलकर जमल और शान को मुबारकबाद दी थी। बहुत शुक्रिया अम्मी। पापा, जमल पार्टी वाली दोनों के गले लगी थी। आज रात इस पटाखे को संभाल लीजिएगा भाभी, मुझे इसकी माँ से कुछ हिसाब बराबर करना है। शान ने अपने पास खड़ी इरम से सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था, जिसकी कौन में शाज़ल था। हम बेफिक्र हो जाओ, मैं तो कहती हूँ शाज़ल मुझे ही दे दो। तुम पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी से हिसाब बराबर करते रहो। इरम ने हंसी दबाते हुए कहा था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। शान ने एक आंख विंक करते हुए कहा। इसकी बात पर इरम भी खिलकर हंसी थी। पार्टी खत्म होते ही सब अपने कमरे में जा चुके थे। जमल इरम के कमरे में जा रही थी शाज़ल को लेने। भाभी, शाज़ल जाग रहा है या सो गया है? सोया तो नहीं है, लेकिन मैं इसे सुला दूंगी, तुम जाओ। इरम शाज़ल से खेलने में मसरूफ थी। अरे भाभी, ये ख्वाह आपको तंग करेगा, मैं लेकर जाती हूँ इसे, आप आराम करें। जमल शाज़ल के करीब आकर से उठाने लगी। नहीं ना, मैं इसे संभालूंगी, तुम जाकर अपने बच्चे को संभालो। क्या मतलब? इसने नासमझी से कम गुजारा किया था। अब इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम मेरा मतलब नहीं समझ पाओगी। इसने बाकायदा से कमरे से निकाल दिया। जमल मुंह बनाते कमरे में आ गई थी। वो कमरे में आई तो पूरा कमरा कैंडल से जगमगा रहा था। खुशी हैरत से इसकी आंखें फैल गई थी। इसी टाइम शान ने इसे पीछे से पकड़ लिया था। जमल को शाम वाली बात याद आई। इसने अपना मुंह बसोड़ा था। छोड़े मुझे, मैंने आपसे नाराज़ हूँ। इसने खफगी से चेहरा मोड़ लिया था। कोई बात नहीं, मुझे मनाना आता है। इसने अपनी थोड़ी इसकी गर्दन पर टकाई थी। आपके इस उल्टे तरीके से मैं मानने वाली नहीं हूँ। उसने खुद को पूरी तरह छुड़वा लिया था। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही काम चला लूँगा। इसने इसे गोद में उठाया, बेड पर फेंका था। खुद लाइट बंद करते आस्ते से इसे अपनी गोश में लिया था। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, माई फर्स्ट लव। इसे अपने गोश में भरते हुए आंखें मूंद किया था। ख़त्म शुद।
فری ریڈر سے تھا ناول مائی فرسٹ لو، اسی رائٹر ہے بنت ابا. تو یہ ناول تھا، بس ٹھیک تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.